آج کی دنیا میں جہاں میڈیا اور سوشل میڈیا ہمارے بچوں کی دینی شناخت اور ایمان کو نشانہ بنائے ہوئے ہے، امام حسین علیہ السلام ٹی وی ایک قابل اعتماد میڈیا ہے جو فیملیز کا ساتھ دے رہا ہے دینی تربیت کے لیے، ایمان اور روحانیت کو مضبوط بنانے کے لیے۔ قرآن و عطرت کی روشنی میں ہمارے پروگرام 14,000 اسپانسر میں ماہانہ رکنیت کے ذریعے اس عالمی میڈیا کی استقامت اور تسلسل کا سہارا بنیے۔ یہ کوئی خرچ نہیں بلکہ ایک روشن مستقبل کی تعمیر میں مسلسل اور باخبر شرکت ہے۔ اسی لمحے اس نور سے جڑ جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفہ یا علی علیہ السلام مدد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، درود ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ ختمی مرتبت ہیں، رحمت للعالمین ہیں اور سید الانبیاء ہیں۔ درود ہے ان کی آل اطہار پر جو طاہر بھی ہیں مطہر بھی ہیں۔ لعنت ہے ان کے دشمنوں پر، ان کا حق کھانے والوں پر، ان کا حق غصب کرنے والوں پر، ان کے مقام کو غصب کرنے والوں پر۔ جس طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ آج 8 رجب المرجب 1447 ہجری قمری ہے اور 29 دسمبر 2025 عیسوی ہے، اور پیر کا دن امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، امام حسین سید الشہداء علیہ السلام کا دن، ان دونوں ائمہ طاہرین علیہ السلام کی مہمان نوازی میں رہے آج کے دن میں۔ آج ہم اپنے پروگرام کا 9واں جلسہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں جس کا عنوان 14,000 اسپانسر ہے۔ جی سیدنا۔ جی، سب سے پہلے تو میں آپ کی خدمت میں اور اپنے معزز ناظرین کی خدمت میں سلام اور عرض ادب پیش کرنا چاہوں گا۔ اور جیسے آپ نے فرمایا کہ پروگرام کا سلسلہ 14,000 اسپانسر، جس کا مقصد مومنین کو اس چیز کی طرف توجہ دلانی ہے کہ کس طریقے سے جو مذہبی ادارے ہیں خصوصاً میڈیا اس کے ساتھ جو ہے اپنا مالی تعاون فرمائیں۔ اور آج اس پروگرام میں ہماری گفتگو جو ہے وہ اس عنوان سے ہوگی قبلہ کہ ہماری جو اصل گفتگو ہے کہ ہم بااعتماد ہیں اور قوی ہے، اور خود امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ ماشاءاللہ کہ جس کی بنیادیں خود کربلا معلیٰ میں ہے اور اس کی شاخیں یورپ اور امریکہ تک پہنچتی ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ جس طریقے سے عرض کیا کہ ایک تو ہم آج کے پروگرام میں کچھ ڈسکشن رکھیں گے جس کا موضوع سیدنا عرض کیا آپ کی خدمت میں پیش فرمایا، اور دوسرا یہ کہ آج 9واں جلسہ ہے ہمارا روزانہ کا شبانہ پروگرام ہے۔ یہ 2 گھنٹے دورانیے کا پروگرام ہے، عراقی ٹائم کے مطابق رات 8 بجے سے لے کر 10 بجے کے دوران، پاکستانی ٹائم کے مطابق رات 10 بجے سے لے کر 12 بجے کے دوران، اور انڈین ٹائم کے مطابق رات 10:30 بجے سے لے کر 12:30 بجے، اور بنگلہ دیش کے ٹائم کے مطابق رات 11 بجے سے لے کر 1 بجے کے دوران دورانیے کا یہ پروگرام ہے۔ 2 گھنٹے کا ہے انشاءاللہ۔ اس کے 5 جلسے اور باقی ہیں۔ آج اس کے 9ویں جلسے میں ہم آپ کی خدمت میں موجود ہیں، اور ہمارا ہدف یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کو فروغ دیا جائے، اور امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کے اس چینل سے آپ کو جوڑا جائے، اس کے شرکاء کو، اس کے دیکھنے والوں میں اضافہ کیا جائے۔ گو کہ تمام دنیا میں دیکھا جاتا ہے، لیکن جس گھر میں اس ماحول محبت اہل بیت علیہ السلام سے بھرے چینل کی روشنی نہیں پہنچ سکی، وہاں تک بھی پہنچایا جائے اور انہیں اس کے اسپانسر میں شریک کیا جائے۔ اسی عنوان سے پروگرام کا نام 14,000 اسپانسر رکھا گیا ہے۔ سامنے آپ کو QR کوڈ نظر آ رہا ہے، اپنے موبائل کے کیمرے سے اسکین کریں گے تو آپ کی کال امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کے پروگرام میں مل جائے گی، اور آپ اپنے سلام، عرض عقیدت اور اپنے ہدایہ کا اعلان کر سکتے ہیں، اور سلام بھی پیش کر سکتے ہیں، دعائیں کر سکتے ہیں۔ ساتھ میں واٹس ایپ نمبر بھی، اگر آپ یہ طریقہ اختیار کرنا چاہیں تو واٹس ایپ نمبر کو سیو
کریں گے کال بھی کر سکتے ہیں اس کے ذریعے سے. جن ممالک سے واٹس ایپ نہیں ہو سکتا وہ اس نمبر پر کال بھی کر سکتے ہیں اور سلام پیش کر سکتے ہیں, اور واٹس ایپ نمبر کے ذریعے سے آپ واٹس ایپ پر بھی کال کر سکتے ہیں. 0096477211424 یہ نمبر ہے, اسے سیو کر لیں تاکہ آئندہ بھی آپ کو کوئی مشکل ہو, ضرورت ہو, یہاں پر آئیں اور آپ چاہیں کہ امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کا دورہ کریں تو اس نمبر پر رابطہ کر کے آپ یہاں پر آ سکتے ہیں. سیدنا ماشاءاللہ بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے بیان فرمایا, اور انشاءاللہ تب تک ہمارے معزز مہمان بھی تشریف لے آئیں گے. تو میں آپ کے ساتھ ایک موضوع کو ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا کہ در حقیقت دنیا کی بہت ساری چیزیں جو ہے مختلف ادارے ان کو بڑے عزت کے نگاہ سے دیکھا جاتا ہے عموماً معاشرے میں, اور جہاں پر جو دین کی مظلومیت ہے کہ جو ادارے دین کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں ان کو ایک نہایت ہی غربت اور ایک نہایت ہی جس کو کہا جائے کہ کم نظری ہوتی ہے لوگوں کی, اس نظر سے دیکھتے ہیں کہ یہ مثلاً بہت ہی زیادہ مظلوم ادارہ ہوتا ہے. تو وہ مظلوم, اس کو مظلوم کرنے والا کون ہے؟ ظاہر سی بات ہے ذمہ دار جو ہے وہ عوام الناس ہے کہ جنہوں نے اس حالات میں کہ سب چیزوں کے پاس ان کے پاس پیسے ہیں, لیکن جہاں پر دین کے لیے دین کی بات آ جاتی ہے تو لوگ جو ہے وہ اپنے آپ کو مسکین اور نہایت ہی فقیر ظاہر کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس حوالے سے مزید قبلہ اگر آپ بھی ایک وضاحت فرما دیں. مولا سلامت رکھیں سیدنا, بہت پیارا آپ نے موضوع ڈسکس کیا ہے, اور یقین جانیے اس کو چند جہات سے ہم دیکھ سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ غربت بیان کی جاتی ہے مالی اعتبار سے جی, اور کیفیت کے اعتبار سے, اور دوسرا ایک غربت کا ایک اور حملہ جو کیا جا رہا ہے میڈیا کے ذریعے سے ہی کیا جا رہا ہے, کیونکہ حملہ کرنے والے جو ہیں انہیں بھی نہیں پتا کون حملہ ان سے کروا رہا ہے, جی وہ بھی انجانے میں اس حملے کے شریک کار بن رہے ہیں. مثلا دیکھیے علماء, ذاکرین یا جو اہل بیت علیہم السلام سے متعلقہ یا دین سے متعلقہ کام کرتے ہیں, ان کی شخصیات کو ڈیگریڈ کرنا, جی صحیح, ان کی شخصیت کشی کرنا, اس موضوع پر بھی بڑے خصوصی طور پر کام کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, ہر کسی کا اپنا اپنا مذہب, اپنا اپنا عقیدہ ہو سکتا ہے کہ جس مذہب کو وہ اپنے لیے پسند کرنا چاہیں, لیکن پروپیگنڈا ایک نہایت ہی غلط چیز ہے جس سے بچنا چاہیے. اور اس پروپیگنڈے میں آ کر اداروں کو خراب کرنا, اگر کوئی ادارے میں کوئی گڑبڑ ہے, کوئی اخلاقی کچھ ایسی پائی جاتی ہے تو اس کا محاسبہ کرنا چاہیے, نہ یہ کہ اس کو ختم کر دینا چاہیے, اسے ایسے ہاتھوں میں قرار دینا چاہیے جو کہ آپ تک پہنچائے, اور اس پہ آپ کس طرح یقین کر سکتے ہیں کہ ایسے ہاتھوں میں ہے جو ٹھیک کام کر رہا ہے. وہ یقیناً آپ دیکھیں گے کہ کس بڑی شخصیت سے متعلقہ ہے یہ ادارہ. جی, اب سنی سنائی باتوں میں کسی نے کسی کے بارے میں کچھ کہہ دیا, کسی نے کوئی, میں کافی سارے موضوعات کو اس میں بند ہی رہنے دیتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں کہ کسی نے کسی کے بارے میں کچھ کہہ دیا اور ہم نے کچھ سوچنا شروع کر دیا. آپ دیکھیں آپ تک کیا پہنچ رہا ہے. اگر جس طریقے سے آپ تک بیان کیا جا رہا ہے کہ حق پہنچا رہے ہیں, وہ حق پہنچا رہے ہیں, پھر تو ٹھیک ہے. ورنہ ہم مثلا عزاداری کے لیے کوئی ایسا جملہ کوئی کہہ دیتا ہے جو اس کی ذاتی رائے ہوتی ہے, اور اہل بیت علیہ السلام نے اس کا منع بھی نہیں فرمایا, تو آپ اس کے پیچھے لگ کے مخالفت میں اتر آئیں, یہ غلط بات ہے. جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے کہ خود ادارے جو ہوتے ہیں یقیناً ان کا مقصد اور ان کا ہدف دیکھا جاتا ہے, نہ یہ کہ کسی ایک کوئی ایک شخص اس میں یا شخصیت پرستی تو ہے ہی نہیں نا ہمارے اسلام میں. اہل بیت علیہ السلام کی ہاں شخصیت پرستی کریں بھی تو دین ہے, باقی تو سب بالکل ایسی ہے. بالکل بجا فرمایا آپ نے کہ بعض دفعہ جو ہے وہ ایک شخص سے غلطی سرزد ہو جاتی ہے اور اس کا الزام جو ہے وہ پورے ادارے کے اوپر, تو یہ یقیناً اس کو جہالت ہی کہا جا سکتا ہے. کہ اور حد یہ ہے کہ سیدنا جس طریقے سے علماء کی مخالفت ہو رہی ہے اس میں غیر مذہب کے یعنی غیر فقہ کے لوگ بھی کوئی ایسی حرکت کر دیتے ہیں جو اخلاقی اقدار سے گری ہوئی ہے, تو وہ بات سب پہ رکھ دی جاتی ہے. جی بالکل بالکل, وہ ٹیلی ویژن میں کافی سارے قصے جریانات آج کل بہت زیادہ ہے. آج کل سوشل میڈیا کے تعاون سے بہت ساری چیزوں کو دیکھا جا سکتا ہے کہ لوگ اس قسم کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اٹھا کے جو ہے بات کو بڑھاتے ہیں. بہرحال ان کے کچھ لوگ جو ہے واقعاً ناسمجھ ہوتے ہیں ان کو زیادہ, اور کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں
جو شاطر قسم کے ہوتے ہیں اور اپنے ذاتی مفادات کے لیے چھوٹی چیزوں کو استفادہ کرتے ہیں. تو بہرحال میں اس عنوان سے قبلہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ امام حسین علیہ السلام ٹی وی الحمدللہ اس سے مبرہ ہے، اور ہم آج بڑے فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ جو سرزمین ہے وہ سرزمین ایک ایسی سرزمین ہے، سرزمین حضرت سید الشہداء علیہ السلام، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا موضوع ہے وہ یقیناً اہل البیت علیہ السلام کے تعلیمات ہے. اگر کلی طور پر بات کی جائے تو یہ سب چیزیں جو ہے وہ فخر کی چیزیں ہیں، مفاخرے کی چیزیں ہیں، اس پر ہمیں سر نہیں جھکانا چاہیے. بالکل ایسا ہی ہے سیدنا، کیونکہ الحمدللہ امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ، دیکھیں جب بھی کوئی چیز آپ کے پاس آتی ہے اس کے بارے میں خوبیاں خامیاں آپ کو پتہ ہونی چاہیے. ایک تو خوبی خامی کی بات وہ ہے جب تک آپ کی دسترس میں نہیں ہے، جب آپ کی دسترس میں ہے اور آپ کیا کر رہے ہیں اس بات پہ دھیان رکھنا چاہیے. جب خوبی خامی کا پتہ چل جائے گا تو اس کی خامیوں کو رفع کرتے ہوئے دفع کرتے ہوئے، رفع اور دفع میں فرق یہی ہو جائے گا نا، رفع اس وقت کی جاتی ہیں جب موجود ہوں اور دور کر دی جا رہی ہیں، اور دفع اس وقت کی جاتی ہیں جب ہوں بھی نہ اور ان سے پھر ان کو بالکل ہی قطع کر دیا جائے، رفع اور دفع دونوں کر دیا جائے. تو اس صورت کے اندر ہم امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ آپ کو سکھا رہا ہے کہ میڈیا کیا چیز ہے، اس کے ضرر کیا ہو سکتے ہیں، اور ہم اس کی پوزیٹیویٹی کو لے کر چل رہے ہیں آگے، اور اس کے مثبت کردار کو مذہب کے لیے آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اور اس کے منفی اثرات مضر اثرات سے ہم آپ کو دور کر رہے ہیں. اس کے لیے ایک ایسا میڈیا گروپ جو آپ کو مذہب کی اقدار بتائے، مذہب بتائے، مذہب سکھائے، مذہب کے میں آ کر خامیاں پھیلانے والوں سے بچائے، یقیناً وہ ایک کامل میڈیا ہے اور ایک دینی ادارہ ہے. بالکل قبلہ، جس طریقے سے آپ نے اشارہ فرمایا، اس کو اگر بالکل جو ہے ایک لفظ میں کہیں تو اس کو یا تو ثقافت سازی یا فرہنگ سازی کہہ سکتے ہیں. یعنی یہ ہے کہ ایک ایسا ادارہ جو مومنین کے بچوں کے لیے مفید ہے، فرہنگ سازی ہے، جس پر کل بھی ہم نے تھوڑی سی گفتگو کی تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اگر کوئی بھی ہے، اس میں ایسا بھی نہیں ہے کہ ایک انسان جو ہے اگر زیادہ ایج میں جا چکا ہے تو وہ جو ہے وہ ان خطروں سے باہر جا چکا ہے، ایسا بھی نہیں ہے، بلکہ انسان جو ہے جب تک اس کی زندگی ہے وہ یقیناً خطرے میں ہے. اس میں قرآن کی واضح جو ہے وہ آیات موجود ہے. تو امام حسین علیہ السلام ٹی وی در حقیقت شیعہ مذہب کی خصوصاً 5 زبانوں میں جو یہ کام سلسلہ چل رہا ہے، لیکن چونکہ ہمارا موضوع جو ہے وہ اردو زبان میں ہے، تو اردو زبان میں جہاں جہاں تک لوگ اردو کو سمجھتے ہیں اور جہاں جہاں تک لوگ جو ہے وہ اردو بولتے ہیں، وہاں وہاں تک مکمل جو ہے وہ فرہنگ سازی یا جس کو ثقافت سازی کہیں، وہ یہ امام حسین علیہ السلام ٹی وی آج جو ہے وہ بالکل جو ہے واضح طور پر یہ خدمات انجام دے رہا ہے. بے شک ایسا ہی ہے سیدنا، اردو کے بزرگ ہونے میں تو کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں، کہ کیونکہ اس کی آبادی ماشاءاللہ سے گو کہ پیور اوریجنل اردو زبان بولنے والے جو خود جن کی مادری زبان ہے شاید وہ کم ہوں، لیکن جن کو سمجھ آتی ہے، جو اس کو سمجھ کے اپنے مطالب لے سکتے ہیں یا جو اس زبان سے فیض حاصل کر رہے ہیں، اس کی تعداد دنیا میں سب سے زیادہ ہے. کیونکہ ٹھیک ہے اور زبانیں بھی انہیں ہو سکتا ہے سمجھ آتی، انگلش آتی ہو، عربی بھی آتی ہو، لیکن کلی طور پر جس زبان کے سمجھنے والے پوری دنیا، اب دیکھیے اب افغانستان سے، نیپال سے، بنگلہ دیش سے، اب دنیا کی 1/4 آبادی تو انڈیا ہی لے لیجیے ہم، ٹھیک ہے، اس کے بعد پاکستان کی آبادی اب لے لیجیے، ماشاءاللہ یہ بھی دنیا کے 6 یا 7ویں بڑی آبادی والے ملک میں شریک ہوتا ہے. تو جب اس طریقے کی کیفیت ہوتی ہے، تقریباً 1.5 برابر آبادی تو یہی ہو گئی دنیا کی، یعنی 1.5% یا کہیں تقریباً بھی 45% آبادی کہہ لیں تو یہ ہو گئی آبادی پوری دنیا کی. پھر اس کے بعد اب بنگلہ دیش کو لے لیجیے، وہاں کی بھی آبادی کوئی پاکستان کے لگ بھگ ہی ہے، تھوڑی کم زیادہ، اور اسی طریقے سے نیپال لے لیجیے، افغانستان میں بھی بولی جاتی، ایران میں بھی، بلوچستان کا تو سارا علاقہ اردو سمجھتا ہی ہے، دبئی لے لیجئے، لندن لے لیجئے، یہ سب اردو سمجھتے ہیں. تو ان کی فرہنگ سازی کے لیے اردو چینل جو مذہب اہل بیت علیہ السلام کی خدمت کر رہے ہوں بہت کم ہے، بہت کم ہے. یا دشمنان کے یا جو اہل بیت علیہ السلام کی فرہنگ سے لوگوں کو کاٹنا چاہتے ہیں، اہل بیت علیہ السلام کی ثقافت سے کاٹنا چاہتے ہیں، ان کی تعداد کافی زیادہ ہے، لیکن جو مذہب اہل بیت علیہ السلام کلام حق کو پہنچاتے ہیں ان کی تعداد واقعاً بہت کم ہے، واقعاً کم ہے. اور آج کل کے اس دور میں
جو جدید ٹیکنالوجی ہے اور آج کے دور میں جو اے آئی کا جو نظام ہے، یعنی جس کو آپ مصنوعی ذہانت کہہ سکتے ہیں، یا دوسرے جیسے کیمرے ہیں خصوصی طور پہ، جیسے کل بھی آپ نے فرمایا، تو مزید جو ہے وہ ٹیکنالوجی بڑھ رہی ہے. تو اس ٹیکنالوجی کو ظاہر ہے کہ ان کو اگر آپ پرووائڈ کریں گے اور اس کو جو ہے آپ مہیا کریں گے تو یقیناً اس کے لیے مالی معاونت جو ہے وہ نہایت ہی ضروری ہے، کیونکہ بغیر مالی معاونت کی یہ سب چیزیں ہونی نہیں ہے. اور جو جدید ٹیکنالوجی بنائی جاتی ہے اس کا ہدف بھی یہی ہوتا ہے کہ اس سے جو ہے وہ پیسے کمائے جائے. تو کوئی ایسے خدمت خلق تو نہیں کر رہے ہیں کہ، تو اس حوالے سے بھی مومنین کی یہ ذمہ داری میرے خیال میں قبلہ عائد ہوتی ہے کہ اس حوالے سے جدیت کے ساتھ اس ٹیکنالوجی کو، اب ظاہر ہے کہ ایک ادارہ جو ہے اس چیز کے لیے وہ انہوں نے جو ہے واجب کفائی کے طور پہ وہ کھڑا ہے، تو اسی کے ساتھ ہی مدد کرے. اگر ہر شخص اپنی طرف سے کرنا چاہے تو یہ کام مشکل ہو جائے گا. بالکل ٹھیک بات ہے، جتنے ادارے بنیں گے اتنا زیادہ اچھا ہوگا. یہ بات تو ٹھیک ہے. اور رہی بات، ظاہری بات ہے جس نے بنایا ہے، ہو سکتا ہے بنانے والے کا ہدف ایک چیز کو ایجاد کرنا ہو، لیکن ایک زمانہ تھا فائدہ پہنچانا مقصد تھا. کاروبار کا مقصد فائدہ پہنچاؤ، فائدہ حاصل کرو. بالکل. آج کل کے دور میں کاروبار جتنے بھی کیے جا رہے ہیں اکثریت میں فائدہ حاصل کرنا زیادہ مقصود ہے. لہذا ان فائدوں کے اندر ہم دیکھیں کہ ہم کتنا زیادہ فائدہ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، کہاں پہ خرچ کریں کہ ہمیں زیادہ فائدہ حاصل ہو. جی آپ دیکھیے پہلے کی نسبت اب دیہات میں جو چیزیں اگتی ہیں، مثلا فصلیں ہی لے لیجئے، ان کی قیمت کچھ اور ہوتی ہے، شہر میں پہنچتی ہے کچھ اور ہو جاتی ہے. بڑے شہر میں پہنچ کے وہ اس کی 4 برابر قیمت زیادہ ہو جاتی ہے کم از کم، اور بہت زیادہ مہنگی چیزیں بیچی جاتی ہیں. جی لیکن دیکھیں ہم لیتے وہ چیز ہیں جو ہمیں فائدہ دیتی ہے، پیسہ پسند آتی ہے. اب بیچنے والے کا اپنا حساب ہے، لینے والے کا اپنا حساب ہے. لہذا ہمیں خرچ کرنا ہے بیت علیہ السلام کے نام پر. اور ہم دیکھیں گے کہ فائدہ ہمیں کس چیز کا زیادہ، ٹھیک ہے اہل بیت علیہ السلام کے نام پر جہاں بھی خرچ کیا جائے فائدہ آور ہے، بے شک فائدہ اس سے خالی نہیں ہے. لیکن کچھ فائدے ایسے ہیں جو ہمارے اگلی نسلوں تک بھی منتقل ہوتے ہیں. ایک فائدہ وہ ہے جو فقط ہم تک پہنچا، ایک وہ جو ہماری اگلی نسل تک بھی پہنچتا ہے. تو لہذا ہمیں اس میں کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنی اگلی نسلوں تک بھی فائدہ پہنچائیں، اور اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے. اور کوشش کرنی چاہیے کہ اداروں کو مضبوط کرنا، مالی امداد کے ذریعے، فکری مدد کے ذریعے سے، خامیوں کو دور کرنے کے ذریعے سے، عیوب کو دور کرنے کے ذریعے سے، اچھائیاں ان تک پہنچانے کے ذریعے سے. جو آپ کو لٹریچر چاہیے، آپ لٹریچر سے مراد یہ ہے کہ جو آپ کو معلومات میں کمی ہے ان کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، یا اس ادارے میں اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے حسب حال نہیں پہنچایا جا رہا تو بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں. جی قبلہ آپ کی اجازت سے ایک گفتگو جو ہے مہمانوں کے آنے سے پہلے، خود جو امام حسین علیہ السلام ٹی وی کا استحکام ہے اور جس طریقے سے محکم طریقے سے کام کر رہا ہے، اور ان کی جو فعالیت ہے اور جو عمل انجام دیا جا رہا ہے، جو حرکت ہے، اس حوالے سے خود اگر ہم آفس کو دیکھیں کہ امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے جو ہے، ایک تو خود یہاں پہ کربلا معلیٰ میں یہ فعالیت کا سلسلہ ہے، اور دوسرا جو ہے وہ خود شہر لکھنؤ میں، شہر ادب میں، اور وہاں پر بھی ایک برانچ ہے باقاعدہ. اور اس کے علاوہ جو ہے نجف اشرف میں، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ لندن میں بھی یہ سلسلہ جو ہے روا دوا ہے. میرے خیال میں مہمان جو ہے وہ آ چکے ہیں. ایک ہمارے ساتھ مہمان ہے حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید تنویر ہمارے ساتھ جو ہے وہ موجود ہے. ایک تو ہے حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید سیف عباس نقوی صاحب قبلہ لکھنؤ سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور مولانا حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید تنویر عباس رضوی صاحب حوزہ علمیہ نجف اشرف کے استاد اور مدرس ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. قبلہ مولا آپ کو سلامت رکھیں. ہم اپنے پروگرام امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کے پروگرام 14,000 سپانسر میں آپ کو بہت خوش آمدید کہتے ہیں اور شکر گزار ہیں آپ کے، اور شب آمد جناب علی اصغر علیہ السلام کی بھی مبارکبادی پیش کرتے ہیں آپ کو. بہت بہت آپ لوگوں کو مبارک ہو، اور
बहरहाल शुक्रिया आपका कि आपने मौका दिया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी के ऊपर। माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं भी अपनी तरफ से आप दोनों हमारे मुअज़्ज़ज़ हज़रात को खुशामदीद कहता हूँ प्रोग्राम में 14,000 स्पॉन्सर में। और मैं पहला सवाल मौलाना हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अली जनाब मौलाना सैयद सैफ अब्बास नकवी साहब किबला से करना चाहूँगा, जो कि लखनऊ में मरजइयत के नुमाइंदे और वकील भी हैं। सवाल किबला मैं आपकी खिदमत में ये करना चाहूँगा, जैसे आप खूब जानते हैं कि जो शिया मीडिया है, शिया मीडिया के आजकल के दौर में खिदमात और शिया मीडिया की फ़आलियत, माली मावनत क्यों एक दीनी ज़िम्मेदारी बन चुकी है किसी एक मीडिया ग्रुप मखसूसन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी के साथ, इस हवाले से अगर आप कुछ फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इस वक्त जो ज़माना है वो ये मीडिया का ज़माना है, जहाँ सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, और आज जो नौजवान हमारा है वो नौजवान किताबों में देर में जाता है, चूँकि उसको किताब अवेलेबल है नहीं है, ये सारे मसाइल उसके सामने दरपेश होते हैं, टाइम उसके पास नहीं है। लेकिन ये जो हाथ में उसके मोबाइल है, उस मोबाइल के ज़रिए से वो फ़ौरन किसी भी अपने दीनी जो शुबहात हैं या जो दीनी मामलात हैं उनको फौरी तौर के ऊपर वो फ़ौरन ढूंढ लेता है, सर्च कर लेता है। तो मैं समझता हूँ इस ज़माने में कि जब अक्सर, हालांकि मैं ये समझता हूँ कि उलमा के साथ बैठ के मुबाशरतन दीन को हासिल करना ये ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उसमें कुछ चीज़ें गलत भी हमारे सामने आ जाती हैं सोशल मीडिया के जरिए से। लेकिन नौजवान जिस तरीके से करीब आया है और वाक़ईन, तो इसमें मैं ये समझता हूँ कि जो लोग इस खिदमत को अंजाम दे रहे हैं, जैसे हमारा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो टीवी है, ये कई ज़बानों में इस खिदमत को अंजाम दे रहा है, तो ये दीन को पहुँचा रहे हैं, उन ममालिक में पहुँचा रहे हैं। मसलन यूरोप है, यूरोप में लंदन में आपका जब चैनल जाता है तो वहाँ अंग्रेजी में लोग जानते हैं, उर्दू भी जानते हैं, उनको वहाँ मसरूफियत तमाम चीज़ों को मद्देनज़र अब उनको कैसे चीज़ मिले, जो उनके जहन में कोई बात आई है, कोई इश्काल है, कोई सवाल है, तो मैं समझता हूँ वो हाथ में मौजूद मोबाइल उस उनकी मुश्किल हल कर देता है। तो इसलिए हमें इन चैनल्स को कि जो दीन की खिदमत इस पहलू से कर रहे हैं उनकी मदद करना चाहिए, और ये अहम तरीन फरीज़ा हमारा होना चाहिए। हम कुछ नहीं कर सकते, हम एक चैनल नहीं, हमें पूरा लार्ज स्केल में नहीं कर सकते, लिहाजा जो लोग इस काम में आगे हैं, माहिर हैं, इस काम को अंजाम दे रहे, उनको हमें मदद करते रहना चाहिए। आपका मैं समझता हूँ जो ये 14,000 स्पॉन्सर वाला है, मैं दुआगो हूँ, और मैं अपने नाजरीन से ये बात कहूँगा कि हमारे इमाम हुसैन चैनल के जो जिम्मेदारान हैं उन्होंने 14 मासूमीन के ऊपर 14,000 स्पॉन्सर्स की बात की है। मैं दुआगो हूँ कि इंशाअल्लाह उनकी 14,000 स्पॉन्सर्स नहीं बल्कि 1,24,000 अंबिया के जो अदद हैं उतने उनके स्पॉन्सर्स बन जाएं, और वो इस खिदमत को और कई ज़बानों में लेकर सामने आए, ताकि इससे मोमिनीन ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिफादा हासिल करें। माशाअल्लाह, बहुत शुक्रिया किबला, आपने बहुत प्यारा बयान दिया है। मौला आपकी तौफीकात खैर में इजाफा फरमाए। 1,24,000 सुनकर दिल ठंडा हो गया है। दुआ है मौला आपको भी सेहत व आफियत के साथ रखें। किबला गौबा मौलाना सैयद तनवीर अब्बास रज़वी साहब की खिदमत में हम पहुँचते हैं, तो चाहूँगा कि किबला आपके ख़्याल में शिया मीडिया की डोनेशन ना होने की सूरत में उम्मत को किन फ़िक्री और दीनी नुकसानात का सामना हो सकता है, जबकि हमें मालूम है कि इतने ज़्यादा मीडियाज़ दुनिया में आम हो गए हैं और उनकी हेल्प करने वाले, मदद करने वाले, पैसे देने वाले बहुत ज़्यादा हैं। अगर इस्लामिक चैनल्स को फ़रोग़ ना दिया जाए तो इसका नुकसान क्या क्या हो सकता है? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसा कि वाज़ेह है कि मीडिया का इस दौर में बहुत ज़्यादा दखल है अफ़कार को पहुँचाने के लिए, और ख़ुसूसन अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम की सीरत और उनकी फ़िक्र, उनकी अहादीस, उनके अक़वाल, ये उम्मत मुस्लिमा तक पहुँचना चाहिए।
اور اس کے بہت سارے ذرائع الحمدللہ اختیار کیے گئے، علماء نے اختیار کیا. جب ضرورت تھی بہت زیادہ کتب کی تالیف کی تو کتابیں تالیف کی گئی، کتابوں کے ذریعے سے پہنچایا گیا. منبروں کے ذریعے سے الحمدللہ پہنچایا گیا سیرت اہل بیت اطہار علیہ السلام اور ان کی افکار کو. اور چونکہ یہ دور جیسا کہ ابھی عزت مآب علی جناب مولانا سیف عباس صاحب نے کہا کہ یہ دور جو ہے وہ میڈیا کا ہے، ہر کسی کے ہاتھ میں موبائل ہے، ہر کوئی. تو کتابیں جو ہیں وہ بھی زیادہ تر میڈیا کے ذریعے سے یا جو ہے یہ الیکٹرانک ہو چکی ہیں موبائلوں پر. بہرحال یہ ہے کہ کتابوں کی طرف رجوع کم ہے، لوگ ادھر کم جاتے ہیں. زیادہ تر اس وقت جو ہمارے نوجوان نسل ہے یا جوان نسل ہے یا جو جوان ہے جو اسلامی ذوق و شوق رکھتے ہیں، جو اسلام کو جاننا چاہتے ہیں، وہ میڈیا کے ذریعے سے جاننا ان کے لیے آسانی ہے. لہذا ہمارا جو ہدف ہے، ہمارا جو مقصد ہے، وہ ہمارا ہدف ایک مسلمان ہونے کی وجہ سے، ایک مومن ہونے کی وجہ سے کہ یہ ہونا چاہیے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی افکار لوگوں تک پہنچے، اور اس کے پہنچانے کا جو ذریعہ ہے وہ میڈیا ہے. لہذا اس اہمیت کو دیکھتے ہوئے، چونکہ جو چیز، ہر چیز کی قیمت اس کی اہمیت کی وجہ سے ہوتی ہے، جی بالکل، فوائد کے اعتبار سے ہوتی ہے. کیونکہ اس وقت میڈیا کا فائدہ بہت زیادہ ہے، خصوصاً افکار اہل بیت اطہار علیہ السلام کو نشر کرنے کے لیے، یہ روایات لوگوں تک پہنچانے کے لیے. اور یہ جو امام حسین ٹی وی چینل ہے جو کربلا معلیٰ سے الحمدللہ آپ لوگوں کی خواہشوں سے، آپ لوگوں کی جدوجہد سے جو پھیلا ہوا ہے، یہ اس کا ایک اہم مقصد جو ہے وہ پورا کر رہا ہے. لہذا جب یہ چیز اہم ہے تو خود بخود جو مومنین ہیں، جوان ہیں، نوجوان ہیں، انہیں چاہیے کہ اس اہم چیز کو کہ جس کے ذریعے سے مقصد اہل بیت جو لوگوں تک پہنچ رہا ہے، اسے برقرار رکھنے میں اور اس کو جاری و ساری رکھنے میں تعاون کریں اور مدد کریں. چاہے یہ امام حسین علیہ السلام ٹی وی ہو یا اور بھی جو میڈیا کے ذریعے سے، چونکہ ہماری گفتگو جو ہے ایک جہت سے عمومی طور پر بھی ہے اور ایک جہت سے خصوصی طور سے. سبحان اللہ. عمومی طور سے یہ ہے کہ ہر وہ میڈیا کہ جس کے ذریعے سے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی فکر اور ان کی روایات اور احادیث، ان کی سیرت پہنچ رہی ہے، ہر مسلمان، مومن، شیعہ، جوان، مرد، عورت، سب پر ضروری ہے. بعض وقت تو اگر اسی کے اوپر منحصر ہو جائے پہنچانا تو شاید وجوب کی حد تک نہ پہنچ جائے، لیکن اگر منحصر نہیں ہے، چلیں اور ذریعہ ہے، تو پھر بھی کوشش یہ کرنا چاہیے زمانے کے اعتبار سے کہ اگر کوئی ایسا پلیٹ فارم ہے، میڈیا ہے، جہاں سے یہ حسین مقصد جو ہے وہ پہنچ رہا ہے لوگوں تک، تو اسے کسی بھی قیمت پر، کسی بھی صورت میں بند نہیں ہونا چاہیے. اگر چالو ہے، اور اگر چالو نہیں ہے، ضرورت محسوس ہو رہی ہے، تو اسے پھر سے اس کی انشاء کیا جائے، اس کو ایجاد کیا جائے، اسے جی بے شک ہوگا. اور جو چل رہے ہیں، اگر وہ کسی مالی تعاون کی وجہ سے، مالی فقدان کی وجہ سے اگر وہ بند ہونے کا مسئلہ ہو، یا مثال پر کوئی مسئلہ اسے پیش آ رہا ہو، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ایسی میڈیا کو، ایسی جگہوں کو ہم جو اس کا تعاون کریں، تاکہ اس کے ذریعے سے جو بے شک اہم ہدف ہے، اہم مقصد ہے، وہ لوگوں تک پہنچ سکے. جی ماشاءاللہ، بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے بیان فرمایا. میں ایک سوال دوبارہ جو ہے وہ مولانا سیف عباس صاحب قبلہ سے کرنا چاہوں گا کہ بہت سارے مومنین جو ڈونیشن کرتے ہیں، تو اس حوالے سے کس طریقے سے یہ ڈونیشن مومنین کی علمی سطح پر مؤثر ثابت ہو سکتی ہے، اس حوالے سے بھی اگر کچھ ہمارے علم میں اضافہ فرما دیں.
बेशक किबला साहिबान की खिदमत में यही अर्ज़ है कि यकीनन एक आम में नवाल से हट कर है प्रोग्राम और थोड़ा सा मोमिनीन तक बात पहुंचानी है, तो आपका वक्त हम थोड़ा सा तुलानी ले रहे हैं। इंशाल्लाह आप हमारे साथ हम आहंगी फरमा रहे हैं, हम आप दोनों के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। बिस्मिल्लाह सैयदना। जी देखिए, ऐसा है कि जो मीडिया इस वक्त पहुंचा रही है, मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो मीडिया के जरिए से अपनों तक तो बात पहुंच रही है। सही। अगर कोई डोनेशन दे रहा है जी, तो फकत ये नहीं कि ये मैसेज हमारी ही कौम तक जा रहा है, सही। बल्कि इन चीजों को अक्सर ऐसा होता है कि जो हमारी कम्युनिटी से रिलेटेड नहीं होते हैं, जो हमारे मजहब पर नहीं होते हैं, लेकिन वो भी अगर हमारे बारे में जानना चाहते हैं और वो भी मालूमात हासिल करना चाहते हैं, तो मैं समझता हूँ कि जो लोग इसमें डोनेशन दे रहे हैं उनको कई तरीके से इसका फायदा मिल रहा है। सही। एक फायदा ये भी मिल रहा है कि पैगाम इमाम हुसैन, तालीम अहले बैत ये नशर हो रही है। दूसरे ये कि लोग जो गैर मसलक के देख रहे हैं वो उस हक बात को समझ रहे हैं कि भाई, क्योंकि देखिए हमारे मजहब में जो चीजें हैं वो एलानिया हैं, वो दावे के साथ हैं, तो अपने मजहब में वो जाकर हमारी चीजों का तस्करा कर रहे हैं, तो उससे वो हमारे मजहब से करीब हो रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये हमारे मीडिया को मजबूत करने के लिए एक बहुत अहम मसला ये है। आगा सैयद, आपकी ये होता रहा कि हमारी चीजों को जी फरमाएं। किबला मौलाना, अगर आप इजाज़त फरमाएं तो एक कॉल है, अगर आप इजाज़त दें तो हम कॉल को ऑनलाइन कर लें। जी लीजिए। बिस्मिल्लाह जी। अस्सलाम वालेकुम। सुल्ताना बात कर रही हूँ, कराची से फरूक सुल्ताना बात कर रही हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत जी वालेकुम सलाम जी। मौला को मेरा सलाम, मौला अब्बास, मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मेरा सलाम हो, बीबी फातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम को मेरा सलाम। जी मैं फरूक सुल्ताना बोली। मेरे बहुत दर्द रहता है मैदे में और आंतों में तकलीफ रहती है। मौला आपको सेहत कामिला अता फरमाएं, तंदुरुस्ती अता फरमाएं, और हम आपकी तरफ से भी नाइबे ज़ियारत हैं करबलाए मोहल्ला में, आपके लिए दुआ गो हैं। मौला आपको सुख सेहत सलामती के साथ जल्द करबलाए मोहल्ला आने की तौफीक अता फरमाएं। फराह सुल्ताना फारूक सुल्ताना साहिबा कराची इस पाकिस्तान से हैं। बीबी आपने कॉल की है 14,000 स्पॉन्सर में। ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप का प्रोग्राम है जिसका दौरानिया रात के वक्त में है और 2 घंटे दौरानिए का प्रोग्राम और 14 शबाना प्रोग्राम था। आज इसकी 9वीं एपिसोड है, 9वीं किस्त है इसकी आज, और इसका टाइम इराकी टाइम के मुताबिक रात 8 बजे से 10 बजे के दौरान, पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक रात 10 बजे से 12 बजे के दौरान, और इंडियन टाइम के मुताबिक रात 10:30 बजे से 12:30 बजे के दौरान है। 2 घंटे दौरानिए का प्रोग्राम है। इसका हदफ ये है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप से दोस्तान को जोड़ा जाए और इसके लिए स्पॉन्सर तलाश किए जाएं। क्या आप चाहेंगी कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप के स्पॉन्सर में आपका नाम लिखा जाए? जी बिल्कुल, मेरी बड़ी दिल ख्वाहिश है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। माशाअल्लाह। तो हमारा दूसरा स्टेप ये है कि हम चाहते हैं कि आपकी इस की हुई नज़र को अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के खानवादा इस्मत व तहारत से मंसूब करें। आप 14 मासूमीन अलैहिमुस्सलाम 14 मासूमीन अलैहिमुस्सलाम में से किस मासूम अलैहिस्सलाम के साथ अपनी नज़र को निस्बत देना चाहेंगी, मखसूस करना चाहेंगी? किसी एक मासूम का आप नाम लीजिए। इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम की। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। माशाअल्लाह। मौलाना सैयद सैफ अब्बास नकवी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और किबला की मौजूदगी में इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम से मंसूब एक डोनेट आई है। मौला आपकी तौफीकात खैर में इजाफा फरमाएं। फारूक सुल्ताना साहिबा कराची पाकिस्तान से। मोहतरमा इंशाअल्लाह इलाही आमीन इलाही आमीन। किबला सैयद सैफ अब्बास नकवी साहब हिंदुस्तान से प्रोग्राम में शरीक हैं। बीबी आपके लिए दुआ कर रहे हैं, वो भी मौला आपको सलामत रखें, सलामत रखें माशाअल्लाह। मौला आपको सेहत व आफियत से रखें। इंशाल्लाह टेलीफोन ऑपरेटर्स आपसे प्रोग्राम के बाद राब्ते में रहेंगे और इंशाल्लाह जो आपने नज़र की है उससे मुताल्लिक इंफॉर्मेशन आपको पहुँचा देंगे। इस वक्त आपकी आवाज़ मौला की बारगाह में, अगर चाहें तो मौला की बारगाह में सलाम पेश कर सकती हैं।
मुख्तसर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम या मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम या मौला अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम या अहले बैत अत्हार, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मौला आपको सलामत रखें, सदा सलामत रहें, सेहत और आफियत के साथ रहें इंशाल्लाह। ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप के प्रोग्राम बाकी 5 दिन और रहेगा, तो उम्मीदवार हैं और दोस्तान को भी आप मौरफ़ी फरमाएंगी और कोशिश कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तान को कहें, अजीज़ों अकरबा को कहिए कि इस प्रोग्राम में कॉल करें और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप के इस प्रोग्राम में शिरकत फरमा के मौला के इस चैनल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप के स्पॉन्सर बन जाएं। बहुत शुक्रिया, निहायत ही तहे दिल से आपके शुक्रगुजार हैं। जी कौन से चैनल पर आ रहे हैं? टीवी के कौन से चैनल पर आ रहा है? ये अहले बैत पर आ रहा है या आदि है? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी 4 है, करबला मोहल्ला से आप इसमें शरीक हैं। जी जी माशाल्लाह, निहायत ही शुक्रगुजार है आपके और अल्लाह आपके तौफीकात खैर में इजाफा फरमाए। मैं गुजारिश करूंगा जी जी टीवी पर आ रहा होगा ये, जी टीवी पर आ रहा होगा ये, जी जी बिल्कुल। अगर आप इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने यूट्यूब पर लिखें तो वहाँ पर भी आ रहा है, फेसबुक पर अगर लिखें वहाँ पर भी आ रही है, अगर इसकी ऐप को डाउनलोड कर लें तो उस पर भी आ रहा है, और अगर आप इसको गूगल क्रोम वगैरह पर लिखें वहाँ पर भी आ रहा होगा, और जादू टीवी, रोको टीवी, अमेज़ॉन फायर टीवी, एप्पल टीवी वगैरह पर देखें वहाँ पर भी आ रहे हैं, और इंशाल्लाह टेलीफोन ऑपरेटर्स आपको लिंक भेज देंगे, उसके ज़रिए से भी आप देख सकती हैं इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह। जी मैं गुजारिश करूंगा किबला जी सलामत रहे, नहायत ही शुक्रगुजार है आपके। जी गुजारिश है मौलाना किबला सैफ अब्बास साहब से कि गुफ्तगू को जारी रखें। बिस्मिल्लाह किबला। बहुत शुक्रिया जी। तो मैं ये कह रहा था कि इस वक्त जो लोग इसमें डोनेट कर रहे हैं जी, वो अपने लोगों तक जो मसाइल और जो चीज़ें हैं पहुंचने के साथ साथ गैर मजहब के साथ, क्योंकि हमारे साथ एक जुल्म ये हुआ कि जैसे आजकल अलग है और शिया जो हैं वो हजरत अली को बिल्कुल खुदा माने ले रहे हैं, मानते हैं। दिक्कत है वो पहुंच रही है इस वक्त दूसरे मसलक तक कि नहीं, जो हम ये सब सुनते चले आ रहे थे ये तो गलत है, इनका तो मसलक है, इनका कुरान वही है, इनके क्या जो अहले बैत के सिलसिले में वो सारी चीजें वही हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जो भी डोनर इस वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी को मदद कर रहा है वो उसका फायदा 2 in 1 है। एक खुद अपने जो शिया मोमिन है उन तक मैसेज पहुंच रहा है, उन तक इल्म पहुंच रहा है, उन तक चीजें पहुंच रही है, और दूसरे जो गैर मजहब वाले हैं उन तक वो हकीकतें उजागर हो रही हो, बेनकाब चीजें आ रही सामने कि जो चीजें उनके सामने एक गलत चीज बयान माशाल्लाह से तर्जुमा करके पेश कर दिया था, जैसे कि यही चीजें चल रही थी कि साहब इनके क्या कुरान अलग है। उनके मीडिया का ये पैगाम को और तालीम को नशर कर रहा है, मैं समझता हूं कि इसमें बहुत अहम रोल है उन फाइनेंसर्स और डोनर्स का, जो इसमें, और इसको आगे हम कुछ नहीं कर सकते। हमारे पास इतना नहीं है कि हम इमाम बाड़ा बनवाएं, हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम मस्जिद बनवाएं, हमारे पास इतना नहीं है कि कोई करबला बनवाएं। तो आप कम से कम इस मीडिया के मिशन में शरीक हो जाएं ताकि आपको वो सवाब मिल सके कि जो दूसरा इल्म हासिल करके या जो दूसरा राह रास्त पे आ रहा है, हक बात को सुनकर हक के ऊपर उसके ऊपर आ रहा है, शिया हो रहा है, मैं समझता हूँ इसमें बराबर की आपकी शराकत होगी, और इसीलिए इसकी कमर को जी बेशक किबला जो है ये घर घर पहुंचे, क्योंकि मीडिया का जो इस वक्त एक सेंटेंस और है, मीडिया का जो जी बेशक जी किबला माशाल्लाह जो कोई भी है जी मैं मौलाना सैयद तनवीर अब्बास रिजवी साहब के अंदर पहुंच जाएगा। जी माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया, शुक्रगुजार है। मैं मौलाना सैयद तनवीर अब्बास रिजवी साहब किबला से इजाज़त लेना चाहूँगा। एक कॉल है हमारे पास, फिर इंशाल्लाह इसके बाद आपसे एक सवाल करेंगे। और जी सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
جی بہت مہربانی، شکریہ اس وقت۔ سلامت رہیں۔ اس وقت آپ کی آواز امام حسین علیہ السلام ٹی وی سے نشر ہونے والا پروگرام 14,000 اسپانسر میں ہے، اور اس پروگرام میں جو مومن بھی کال کرتے ہیں طریقہ کار یہ ہے کہ ایک اسپانسر کی حیثیت سے وہ اعلان کرتے ہیں۔ تو آپ ماشاءاللہ آلریڈی جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام ٹی وی کی اسپانسر ہیں، اور اس وقت آپ کی آواز کربلا معلیٰ میں ہے۔ سلام عرض کیجئے مولا کی خدمت میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم ابن نبی محمد، السلام علیکم ابن فاطمہ زہرا سیدۃ العالمین، السلام علیکم ابن لسان ولا اولاد لسان، السلام علیکم یا سیدی باب الحوائج، السلام علیکم سب کا سکینہ، السلام علیکم یا جدائے زینب، سلام علیکم، السلام علیکم صلی حسین یا علمدار حسین یا غازی یا وفادار حسین یا عاشق قبر نجیب حسین چکو ببہت کے حقیقت حسین اللہ کلی 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 جتنی نظر صلوات علیہ العالم تو حاضر ساتھ وفکر خاتم نبی و حافظ و قائد و نسل و دلیل و حتی تشکن ارزق دوان و تمتع فیها طبیعہ یا ملی سیدنا سیدت نوری افیس کی اللہ صلاح و بارک و تلقیت و شفا کلیت آباد۔ مولا آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائیں۔ اور اس وقت سامنے گنبد امام حسین علیہ السلام دکھایا جا رہا ہے، ذریعے مولا امام حسین علیہ السلام سے متعلق مولا کی بارگاہ میں آپ کی آواز پہنچی، مولا آپ پر رحمت برکت نازل فرمائیں۔ بی بی یہ پروگرام جس طریقے سے آپ نے سماعت کیا، یہ 14,000 اسپانسر کا پروگرام ہے امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کا۔ یہ 14 شبانہ پروگرام تھا، 14 شبوں یہ پروگرام جاری رہنا ہے۔ اس کے 9 پروگرامز ہو چکے ہیں، 2 گھنٹے دورانیے کا پروگرام ہے۔ عراقی ٹائم رات 8 سے 10، پاکستانی ٹائم رات 10 سے 12، انڈین ٹائم رات 10:30 سے 12:30 کے دوران 2 گھنٹے دورانیے کا پروگرام ہے۔ آپ نے کال امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کے اس پروگرام میں کی ہے۔ اس کا مقصد امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کے لیے اسپانسر تلاش کرنا ہے۔ کیا آپ چاہیں گی کہ امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کی اسپانسر قرار پائیں؟ انشاءاللہ ضرور۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ یہ جو آپ نے اسپانسر کیا ہے، آپ کس معصوم علیہ السلام کے نام سے اس کو منسوب کرنا چاہیں گی؟ 14 معصومین میں سے کسی ایک معصوم علیہ السلام کا نام لے دیجئے۔ جی، علی اصغر علیہ السلام۔ علی اصغر علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ماشاءاللہ آپ نے بہرحال اللہ آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اور آپ سے گزارش ہے کہ کم از کم 10 سے 14 لوگوں کے ساتھ آپ جو ہے وہ اس پیغام کو شیئر کیجئے، تاکہ انشاءاللہ العزیز اس سفرہ نور پہ مزید بھی مومنین جو ہے وہ تشریف لا سکے۔ نہایت ہی تہ دل سے آپ کے شکر گزار ہے، اور اللہ آپ کے رزق اور ایمان میں برکت عطا فرمائے۔ جی قبلہ کا سوال کرنا چاہتے ہیں۔ شکر گزار۔ مولا سلامت رکھے، مولا خوش رکھے آپ کو۔ جی، ہم لوٹتے ہیں قبلہ صاحبان کی طرف۔ بہرحال میں معذرت کے ساتھ ساتھ شکر گزاری بھی کروں گا دونوں بزرگواروں کی، مولانا سید سیف عباس نقوی فرام انڈیا اور مولانا سید تنویر عباس رضوی حوزہ علمیہ نجف اشرف۔ آپ دونوں کا شکریہ بھی ادا کروں گا کہ آپ ہمارے ساتھ معاونت فرما رہے ہیں۔ آپ کا وجود ناظرین ہمارے لیے رحمت اور برکت ہے، اس وقت موجودگی بھی آپ کے لیے، آپ کی ہمارے لیے رحمت ہے۔ بہرحال ہم آپ سے علمی فوائد بھی حاصل کر رہے ہیں اور مومنی سماعت کر رہے ہیں۔ یقیناً ان کے دلوں میں بھی نور اہل بیت علیہ السلام کی مدد کرنے کا جذبہ اجاگر ہوگا۔ اسی مناسبت سے میں مولانا سید تنویر عباس رضوی صاحب سے سوال کرنا چاہوں گا کہ قبلہ یقیناً ایک مدت مدید سے آپ حوزہ علمیہ نجف اشرف میں خدمات انجام دے رہے ہیں، تو چاہوں گا کہ مومنین مالی معاونت کے ذریعے سے اسلامی میڈیا کے کن منصوبوں کو کامیاب بنا سکتے ہیں، اس پر وضاحت اور روشنی ڈال دیجیے گا۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میڈیا کا جو جیسا کہ ابھی پہلی گفتگو میں بھی اور قبلہ صاحب نے بھی بہت اچھے انداز میں بہت اچھے طریقے سے وضاحت جس کے ذریعے سے وہ جو روایت ہے امام علی۔ جی بسم اللہ قبلہ۔
من احیا امرنا رحم اللہ من احیا امرنا، سبحان माशाल्लाह। کہ ہمارے امر کو زندہ کرو، اور جو ہمارے امر کو زندہ کرتے ہیں اللہ رب العزت دعا کی ہے کہ اللہ ان کے اوپر رحمت فرمائے۔ सुभान अल्लाह। کسی نے پوچھا کہ کیسے آپ کے امر کو زندہ کیا جائے، سبحان اللہ، تو مولا نے فرمایا کہ ہماری حدیثوں کو سیکھ کر اور لوگوں کو سکھا کر، کیونکہ سبحان لوگ اگر ہمارے کلام کی خوبی اور اچھائی کو جانیں گے تو یہ لوگ جو ہیں وہ ہماری اتباع کریں گے، ہماری کریں گے۔ اور چند نقطے کی طرف اشارہ ہوا اسی بز میں، اور وہ یہ ہے کہ میڈیا جو ہے وہ لوگوں تک صحیح فکر اور جو طاہر علیہ السلام کی جو لوگوں کو پیغام ہے، وہ اگر دیکھا جائے تو پوری انسانیت کے لیے ہے۔ عقیدے اور مذہب کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ صرف ایک ہی مذہب اور ایک ہی عقیدے کے لوگوں نفع بخش نہیں ہے، بلکہ سیرت اہل بیت ایک ایسا کردار ہے، اہل بیت ایک ایسی ہستی ہیں بے کہ شک۔ جن سے کوئی بھی کسی بھی مذہب، کسی بھی قوم، کسی بھی ملت کا رہنے والا ہو، وہ ان سے سیکھ سکتا ہے۔ بے شک، اسی لیے بہت سارے لوگوں نے جو ہے کہ جو مسلمان بھی نہیں ہیں، شیعہ بھی نہیں ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے امام حسین علیہ السلام سے مثلاً یہ سیکھا ہے۔ اور یہاں پر ایک ذہن میں بات آ گئی ہے تو یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ لوگوں نے یہ دوسرے ائمہ ماشاءاللہ، माशाल्लाह। जी अल्लाह आपके तौफीकात खैर में इजाफ़ा फरमाएँ। चूंकि इसका और ताल्लुक ग़ालिबन इंटरनेट की वजह से थोड़ी सी मुश्किल है। मैं बस एक आखिरी सवाल जो है मुख्तसरन और नहायत ही शॉर्ट जवाब मौलाना सैफ साहब से लेना चाहूँगा, और फिर आप दोनों बुज़ुर्गवारान की खिदमत में जो है वो आपसे इजाज़त चाहेंगे। नहायत शुक्रगुज़ार है कि आप दोनों बुज़ुर्गवारान ने हमें वक्त दिया। सवाल मैं करना चाहूँगा कि अगर मोमिनीन बाकायदगी से माली ताउन करे तो शिया मीडिया की कारकर्दगी में क्या मुस्बत असरात मुरतब हो सकते हैं? इस हवाले से मुख्तसरन क़िबला आप जवाब फरमा दीजिएगा मौलाना सैफ साहब क़िबला, और फिर इंशाअल्लाह आपसे इजाज़त चाहेंगे। फकत जो माली ताउन हो जाए, क्योंकि मैं भी समझता हूँ कि हमारे पास वो इम्कानियात नहीं हैं जो दूसरी मीडिया के पास हैं, जो सही, उनके पास नहीं है। तो बाकायदा उनसे मुकाबला कर सकते हैं। हमारे सही। पास वो चीज़ें, वो आलात, वो मशीनरीज वो नहीं अभी अवेलेबल है, क्योंकि जो मुझे जानता हूँ कि जिस तरीके से ये चैनल चल रहा है वाक़ईन अहले बैत अलैहिस्सलाम की मदद है, और ये इमाम हुसैन चैनल के जो जिम्मेदारान हैं उनकी हिम्मत है जो इस तरीके से चला रहे। वरना आज के दौर में एक चैनल, 2 चैनल चलाना तो मुसीबत, यहाँ 5 चैनल चल रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि और बेहतर हो जाएगा, और मेरी दुआ है यही तमाम अरकान जो इमाम हुसैन टीवी अलैहिस्सलाम के हैं उनके लिए, कि उनके हिम्मत और हौसले में परवरदिगार इलाही आमीन। इजाफा फरमाए। मोमिनीन से यही मेरी दरख्वास्त है कि ये एक आपका ऐसा चैनल है जो मुख्तलिफ ज़बानों में जी वहाँ से अगर कैलकुलेट किया जाए तो बहुत से लोग जो हैं वो हमारे मजहब में आ रहे हैं। लिहाजा हमको ज़्यादा से ज़्यादा इसमें मदद करना चाहिए, ताकि जो हक चीज़ है, जो दीन की हकीकत है, जो वाक़ईन सही चीज़ें हैं, वो लोगों तक पहुँचे और लोग मजहब हक्का की तरफ आ सकें। इंशाअल्लाह। दावान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।
इंशाल्लाह। दोनों बुजुर्गवारान के नहायती तहे दिल से ममनून और मशकूर है और इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ किसी और प्रोग्राम में भी ज़रूर आपके हाज़िर खिदमत रहेंगे। बिल्कुल इंशाअल्लाह, हम दोनों बुजुर्गवारान के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। मौलाना हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना सैयद सैफ अब्बास नकवी साहब, हिंदुस्तान में आयतुल्लाह उल-उज़्मा शिराज़ी दामदिल्लहुल आला के नुमाइंदा व वकील, और मौलाना हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना सैयद तनवीर अब्बास रज़वी हौज़ा इल्मिया नजफ़ी अशरफ के उस्ताद और मुदर्रिस, हम आप दोनों के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। आप दोनों ने शिरकत फरमाई। ये आपका अपना टेलीविज़न है और इंशाअल्लाह वक्तन फ़वक्तन आपसे हम ख़दमात हासिल करते रहेंगे और आपके इल्म और नूरानी कलाम से फैज़ हासिल करते रहेंगे। सदा सलामत रहें, मौला पर रहमतें बरकतें नाज़िल फरमाएँ। सैयदा फ़ातिमा साहिबा अमरोहा से, सैयदा वसीम फ़ातिमा साहिबा, अस्सलामु अलैकुम। वसीम ज़हरा साहिबा जी, वसीम ज़हरा साहिबा, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं बीबी? खैराफियत से इंशाल्लाह? हेलो जी, आपको आवाज़ आ रही है इंशाल्लाह? खैराफियत से हैं इंशाल्लाह? जी जी आवाज़ आ रही है। मौला आपको सलामत रखें। आपकी कॉल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप के प्रोग्राम 14,000 स्पॉन्सर में मिली है। इस प्रोग्राम का मकसद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप के लिए स्पॉन्सर्स तलाश करना है। क्या आप चाहेंगे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप की स्पॉन्सर करार पाएँ? स्पॉन्सर जी इंशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मदिन वअज्जिल फरजहु। मौला आपको सलामती और खैर व बरकत अता फरमाए। बीबी, एक और अर्ज़ भी है कि जो भी कोई इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप से जुड़ता है तो हमारी ख्वाहिश होती है कि उसकी नज़र को किसी मासूम अलैहिस्सलाम के नाम के साथ वो मंसूब करे। तो 14 मासूमीन अलैहिमुस्सलाम में से किस मासूम अलैहिस्सलाम के नाम के साथ अपनी नज़र को मंसूब करना चाहेंगी? मौला मशकूर खुशिया हज़रत अली इब्न अबी तालिब अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मदिन वअज्जिल फरजहु। नारा हैदरी या अली। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मौला आपको सलामत रखें और सेहत व आफियत से रहें। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप का ये प्रोग्राम 14 शबाना है। इसकी आज 9वीं शब है, 5 शब और रहेगा ये प्रोग्राम। 2 घंटे दौरानिए का प्रोग्राम इराकी टाइम के मुताबिक रात 8 से 10, पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक रात 10 से 12, इंडियन टाइम के मुताबिक रात 10:30 से 12:30 के दौरान। चाहेंगे कि और दोस्तान को भी आप मुअर्रफी फरमाएं। ये व्हाट्सएप नंबर शेयर करें, प्रोग्राम का लिंक शेयर करें ताकि वो भी इसमें शरीक हो सके। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का रोज़ा सामने दिखाया जा रहा है। चाहें तो आप मौला की बारगाह में सलाम और दुआ पेश कर सकती हैं मुख्तसरन। बिस्मिल्लाह। जी 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 मौला अस्सलामु अलैहि हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलाद हुसैन व अला साबिल हुसैन। मौला अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलाम करती हूँ मैं अपने शौहर की तरफ से, अपनी बेटी की तरफ से और अपने मरूमीन और कुल मरूमीन मोमिनात की तरफ से मौला की बारगाह में सलाम पेश करती हूँ और मुबारकबाद पेश करती हूँ सैयद अली अकबर की विलादत की। खैर मुबारक, मौला को बहुत बहुत मुबारक हो। आपको हमारे ज़माने के इमाम की बारगाह में मुबारकबाद पेश करती हूँ और सलाम पेश करती हूँ अपने घर वालों की तरफ से। सलामत रहे, मौला खुश रखें आपको, सबकी परेशानियों को दूर करें। इलाही आमीन, इलाही आमीन। माशाअल्लाह। सबकी मुश्किलों को आसान करें। हमारी मेरी बेटी की तबीयत सही करें, मेरे शौहर को सेहत और सलामती के साथ लंबी उम्र दें, मेरी बेटी को सेहत और सलामती के साथ लंबी उम्र दें। इलाही आमीन। इलाही मौला आपकी दुआएं कबूल फरमाए, आपका साया आपके बाल बच्चों पर सलामत रहे और आपको बच्चों की खुशियां देखना नसीब हो इंशाल्लाह। उम्मीदवार हैं 14 और मोमिनीन को भी आप ये नंबर शेयर फरमाएंगी ताकि वो इसमें कॉल कर सकें और प्रोग्राम में वो शरीक हो सकें इंशाल्लाह। मौला आपकी तौफीकात खैर में इजाफा फरमाए, सदा आबाद रहें। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम चैनल को आप किस ज़रिए से देखती हैं? यूट्यूब से देखती हैं, फेसबुक से देखती हैं, केबल से देखती हैं, किस तरह देखती हैं? फेसबुक से। फेसबुक से। माशाल्लाह माशाल्लाह, सही। मौला कबूल फरमाए और इंशाल्लाह और कोशिश कीजिएगा और दोस्तान को नंबर शेयर कीजिए ताकि वो भी इसमें प्रोग्राम में कॉल कर सके। मौला आपको सलामत रखें, सदा आबाद रहें। बहुत शुक्रिया, मौला सलामत रखें आपको, आपकी शिरकत का शुक्रिया और आपके डोनेट का भी शुक्रिया। मौला सलामत रखें। माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू फरमा रहे थे मेहमान भी और साथ में जो है जो कॉलर्स हैं हमारे।
خود میں آخر میں ہماری گفتگو جو ہے وہ استحکام پر تھی کہ کس طریقے سے، تو میں عرض کرنا چاہوں گا کہ امام حسین علیہ السلام ٹی وی کو دو طریقے سے جو ہے وہ استحکام حاصل ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ باقاعدگی سے امریکہ، یورپ اور حتیٰ افریقہ میں روکو ٹی وی، جادو ٹی وی اور ایمیزون فائر ٹی وی، ان کے ذریعے سے جو ہے وہ دیکھا جا سکتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام ٹی وی کو لوگ دیکھتے ہیں، سوشل میڈیا بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو مراجع کرام کی طرف سے امام حسین علیہ السلام ٹی وی کو تائید بھی حاصل ہے۔ ماشاءاللہ، بے شک سیدنا آپ نے بجا فرمایا، کسی بھی مشن کو کامیاب کرنا ہو تو چند چیزوں کی ضرورت ہوا کرتی ہے۔ ایک تو مکان مشخص ہونا چاہیے کہاں سے مشن چلنا ہے، بالکل، اور دوسرا یہ کہ مشن کیا ہے، صحیح، اور مشن چلانے والے کتنے مضبوط ہیں، جی، اور مشن کو چلانے کے لیے مال کی بھی ضرورت ہوتی جی ہے، بالکل، اور دور جدید میں ان سب چیزوں کا مکمل اور حقیقی فائدہ حاصل کرنا ہے تو وہ ریلیشن ہے عوام سے، لوگوں سے۔ تو الحمدللہ اس کی زمین کربلائے مولا ہے، اس سے بہتر زمین کوئی ہو نہیں سکتی ہے، اور اس کا مشن اہل بیت علیہ السلام کی ولایت اور اہل بیت علیہ السلام کے ذکر اور فضائل والمصائب اور اہل بیت علیہ السلام کی معرفت، مناظرہ اور اہل بیت علیہ السلام پر کیے گئے شبہات کا جواب دینا، یہ اس کا مبنی ہے۔ اس کو پہنچانے والے ماشاءاللہ اکثریت علماء کی ہے، طلباء کی ہے، صاحبان معرفت و صاحبان علم ہے اس سے مربوط، اور اس کا الحمدللہ ڈونیٹ کرنے کے لیے پروگرام بنایا گیا ہے تاکہ مومن ڈونیٹ کر سکیں، اور مالی اعتبار سے مومنین اسے مضبوط فرمائیں گے، اور اس کا ریلیشن عوام کے ساتھ اتنا قوی ہے کہ ماشاءاللہ اس میں ہر قشر سے مومنین، سیاستدان، غیر سیاستدان، یا جو علماء ہیں، خطباء ہیں، ذاکرین اہل بیت علیہ السلام ہیں، ادیب ہیں، یا مختلف پڑھے لکھے اداروں میں خدمات انجام دے رہے ہیں، اساتذہ ہیں، وہ شرکت فرماتے ہیں۔ یہ اس کی جان ہے۔ دیکھیں ادارے کو پہچانا جاتا ہے کہ پڑھے لکھے افراد کتنے مربوط ہیں اس میں، باشعور افراد کتنے مربوط ہیں، تو ادارے سے جب اتنے پڑھے لکھے افراد مربوط ہیں اس کا مطلب ہے ادارہ مضبوط ہے۔ یقیناً ایسی ہے، اور اکثر یہاں پر جو حضرات تشریف لاتے ہیں یقیناً پڑھا لکھا طبقہ ہے، اور اس حوالے سے جہاں پروگرام پیش کیے جاتے ہیں وہ پروگرام بھی مومنین کی ضرورت کے مطابق ہوتے ہیں کہ اس وقت مومنین کو کس چیز کی ضرورت ہے، کیا ان کی جو ہے وہ سیاسی رہنمائی ہونی چاہیے، تو اس حوالے سے بھی بہرحال ان کی دین کے اصولوں کے اندر ان کی جو ہے وہ رہنمائی کی جاتی ہے، اور اسی طریقے سے مختلف مناسبات کی حیثیت سے، اور اسی طریقے سے اگر فقہی ضرورت ہے تو فقہی ان کی ضرورت کو پورا کیا جاتا ہے، اور اگر عقائدی ہے تو اس حوالے سے پروگرام کو ان کی پروگرامز کی پروڈکشن ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ بہت سارے اور پروگرامز حتیٰ بچوں کے لیے اور میان سالہ لوگوں کے لیے، اور اس کے علاوہ جو مسن لوگ ہیں، عمر رسیدہ لوگ ہیں، ان کے لیے پروگرامز بنائے جاتے ہیں، اور اس حوالے سے جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے خاص توجہات جو ہے وہ عوام الناس پہ محفوظ ہے۔ بالکل، ہم جس طریقے سے ادارے کی فعالیت پر بات کر رہے تھے آپ، مقصد یہی ہے کہ مومنین کو ایسے ادارے کی طرف، ایسے اداروں کی طرف مائل کیا جائے جو مذہبی پیغام کو عام کر رہے ہیں۔ جس طریقے سے کل بھی ہم نے عرض کیا تھا، جس چیز کو انسان زیادہ دیکھتا ہے اسی سے متعلقہ معلومات، تڑپ، شوق، جذبہ، یا اسی کی طرف راستہ تلاش کرنے کی کیفیات انسان کے وجود میں لامحالہ آتی چلی جاتی ہے، یعنی وہ عادت بن جاتی ہے نا ایک طرح سے۔ اگر ڈراماز دیکھتے رہیں گے تو ڈراماز دیکھنے کی عادت بن جائے گی، اسی طریقے سے مختلف عادات کو دیکھ لیجئے۔ اگر مجالس میں جانے کی عادت ہو، دیکھیں ایک جملہ میں یہاں پر لازمی کہنا چاہوں گا کہ ہر وہ عادت جو خلوص کے ساتھ ہو عبادت ہے۔ جی سبحان اللہ۔ ہر وہ عادت جو اخلاص کے ساتھ ہو وہ عبادت ہے، اور وہ ہر عادت جو اخلاص سے آری ہو وہ عادت برائے حماقت ہوا کرتی ہے۔ جی، تو لہذا ہم خلوص تلاش کرنا چاہتے ہیں، اہل بیت علیہ السلام سے خلوص ہے، اب ہمیں ان کی عادت بھی ڈالنی ہے۔ جب عادت ڈالنی ہے تو اس عادت ڈالنے کے لیے ہمیں ایسے پروگرامز، ایسی مصروفیت، ایسی مشغولیت، ایسے اداروں، ایسے لوگوں، ایسی باتوں، ایسے سین، ایسے مناظر کی ضرورت ہے
ताकि हम उन्हें देखें तो हमारे दिल में ये हुड़क और बढ़े और बढ़े। जज्बा बढ़ाने वाली कैफियत जिस तरीके से कहा जाता है, रज्ज़ पढ़ा जाता है, इन टेलीविज़न की कैफियत एक रज्ज़ की सी है जो जज्बा ईमान को बुलंद करते हैं। जी बिल्कुल सही फरमाया आपने कि यकीनन मोमिनीन के दिलों में उस याद को ताज़ा रखना, ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी ये खिदमत अंजाम दे रहे हैं। और जहाँ तक मैं इस उन्वान से भी थोड़ी सी आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा कि ख़ुद यहाँ की जो यहाँ की बिल्डिंग है, और इस हवाले से चूँकि पहले जो है जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बिल्डिंग हुआ करती थी वो बैनुल हरमैन की तरफ थी, और अभी जो है तकरीबन 2022 में तकरीबन यहाँ पर मुंतकिल हो चुकी है। और ये मोमिनीन की जो है वो काविशें हैं कि जिस तरीके से वो आप मीटर्स का बता रहे थे मुझे कुछ देर पहले कि कितने मीटर दूर हैं। जी बिल्कुल, मैं उसी उन्वान से अर्ज़ करना चाह रहा था कि ख़ुद यहाँ पर ये जो बिल्डिंग्स है बिल्कुल बाबुल किबला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ, और यहाँ से जो फासला है हरम का वो सिर्फ 151 मीटर का फासला है। तो ये बहुत ही कम फासला है जिसको कहा जाए, यानी रोज़े चंद कदम कह सकते हैं। जी चंद कदम कह सकते हैं। रोज़े हज़रत सैयद शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सिर्फ 151 मीटर का फासला, और ये मोमिनीन के ताउन से ही मुमकिन हो सका। इस हवाले से अगर आप भी कुछ रोशनी फरमा दें। बिल्कुल बेशक सैयदना, जिस तरीके से आपने फरमाया था 9000 आशिकों ने, जी सुभान 9000 आशिकों ने डोनेट किया तो ये बिल्डिंग, ये इमारत, ये वसाइल मुहैया हो सके हैं। और 9000 अफराद कम नहीं होते। जी बिल्कुल माशाल्लाह, 9000 एक बहुत बड़ी जमात है जिन्होंने मदद किया है, शाना बशाना साथ में मिलकर खड़े हुए हैं, तब जाके ये इमारत वजूद में आई और हम आपके सामने बात कर रहे हैं और आपके सामने नशरियात और ये प्रोग्राम पहुंच रहा है। इसका मतलब ये है कि नताइज हासिल करने के लिए कुछ खर्च करना पड़ता है। सुभान अल्लाह, बिल्कुल ऐसी है। यकीनन अगर इंसान जो है वो ये सोचे कि आखिरकार मेरे पास, मतलब बहुत सारे लोगों के जहन में ये सवाल भी आ सकता है, चूँकि उतनी ज़्यादा इंसान की जो है वो दरामद नहीं होती, इनकम कम होती है, तो वो ये सोचता है कि ये जो हम ऐलान कर रहे हैं ये कि बड़े लोगों के लिए ये ऐलान कर रहे हैं। बिल्कुल, यानी टेलीविज़न का नाम आता है तो अमूमी रिवाज यही है कि बस नोटों का ढेर, जो नोटों का ढेर है, और जो वो लोग जिनकी इनकम ज़्यादा है, जैसे खुद बिजनेसमैन लोग हैं या तुजार है, इस किस्म के लोगों के लिए। हालांकि ये ऐलान जो है वो, जैसे आपने इशारा फरमाया कि इंसान जो है वो, कल भी आपने इस उन्वान से एक दो जुमले इरशाद फरमाए थे कि जो मिकदार है उस मिकदार में नहीं है कि मिकदार कितना है। और बीबी शतीता के वाक़े की तरफ भी आपने इशारा फरमाया था। तो मिकदार जो है वो बेशक कम हो लेकिन खुलूस के साथ हो। तो हम लोग इस वक्त जो मुखातिब कर रहे हैं मोमिनीन को, ये सिर्फ वो लोग नहीं हैं कि जो साहिब हैसियत है, हर शख्स साहिब हैसियत है किसी न किसी तरीके से। जी गालिबन इस वक्त हमारे साथ मेहमान मौजूद है, जिसमें से हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना सैयद मोहम्मद तकी नकवी कुम्बी साहब किबला कुमुल मुक़द्दसा से हमारे साथ है, और दूसरे हुज्जतुल इस्लाम मौलाना सैयद इंतज़ार महदी आबदी साहब मुदीर हौज़ा इल्मिया नूरुल हुदा मुंबई इंडिया से मौजूद हैं इस वक्त हमारे साथ। अस्सलामु अलैकुम। किबला आवाज़ आ रही है? अस्सलामु अलैकुम। किबला आपका माइक ऑफ है, अपने माइक को ऑन कर लीजिए, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। जी आवाज़ यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं आ रही, गालिबन कोई मुश्किल है इस किस्म की, और आप कंट्रोल रूम से गुजारिश है कि मसले को जो है वो रफ़ा फरमाएं, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम अपने मेहमानों से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रख सके, और इस उन्वान से जो ज़रूरत है और आज की जो हमारे मौजू है, बल्कि 7-8 जलसों से उस उन्वान से जो है गुफ्तगू का सिलसिला जब कॉल को जारी रख सके, स्टेबल करके हमें देंगे तो हमारे से बात करना आसान हो जाएगा। जी आसान हो जाएगा, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल।
गालिबन सफ़र में भी उलमा मिशन को याद रखे हुए हैं जी, और कार में बैठकर वो स्टेबल होना चाह रहे हैं। मौला तौफीकात भी इज़ाफ़ा फरमाए, मंज़िल मक़सूद खैर आफ़ियत से पहुँचे। बहरहाल सिलसिला मोहब्बत अहले बैत अलैहिमुस्सलाम है, जारी रहेगा जंगलों में, पहाड़ों में, नदियों में, नालों में और दरियाओं में, समंदरों में, क्या ज़मीन व आसमान में जारी व सारी है ये मिशन। और इसी मिशन के तहत ज़मीन व आसमान को खल्क़ किया गया। मोहब्बत अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ना होती कोई चीज़ खल्क़ ना की जाती। बहरहाल मिठास फलों की और फलों का, दरख्तों का मेवा आवर होना। जी, इस वक्त हमारा राब्ता जो है वो सैयद हुज्जतुल इस्लाम आली जनाब मौलाना सैयद मोहम्मद तकी नकवी साहब क़िबला से कायम हो चुका है। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। नहीं, हमारे हुज्जतुल इस्लाम आली जनाब मौलाना सैयद इंतज़ार मेहदी आबदी साहब क़िबला इस वक्त मुंबई से हमारे साथ मौजूद है। जी क़िबला, आपको 14,000 स्पॉन्सर प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। जी माशाल्लाह। जी, गालिबन आपकी, अगर आप थोड़ा सा ऊंची आवाज़ में गुफ्तगू फरमाएंगे तो हम आसानी से आपकी आवाज़ सुन सकेंगे। जी जी जी, बेहतर बेहतर इंशाल्लाह। जी, बहुत बेहतर। और सबसे पहले तो आपका नहायती तहे दिल से शुक्रगुजार हैं हम दोनों के, आप तशरीफ़ लाए और हमें आपने वक्त दिया। मैं सवालात की तरफ जाना चाहूँगा और पहला सवाल मेरा यही है कि शिया इस्लामी मीडिया की माली मदद को मोमिनीन के किन शर्री वज़ाइफ में शुमार किया जा सकता है, इस उन्वान से अगर आप कुछ गुफ्तगू फरमा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन व बिही नस्तईन व खैरुल मुईन व लानतुल्लाहि अला दाइम अजमईन। बेशुमार मैं अपने तमाम तहे दिल से और उनको मैं सलाम अर्ज करता हूँ और आप फरजात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज आपने मौका फराहम किया है करबला मोहल्ला की सरजमीन से खुदा और तरक्की दे इस चैनल को। तो जो आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया, मैं अपने तमाम नाज़रीन को बताना चाहता हूँ कि सवाल ये है कि शिया इस्लामी मीडिया की माली मदद को मोमिन के किन शरई वज़ाइफ में शुमार किया जा सकता है। जी, तो शिया इस्लामी मीडिया की माली मदद की कई शरई अनावीन के तहत शुमार किया जा सकता है। सबसे पहले ये आयानत दीन में शामिल है, क्योंकि मीडिया के जरिए अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मारिफ और कुरान सही इस्लामी तालीमात आम होती है। इस तरह की अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर की अमली सूरत भी है, क्यों और बातिल सदक़ा इंफाक में सबीलिल्लाह और बाज़ सूरतों में मुस्तहब खैरात के जुमरे में आता है। आज हमारे पास ये मीडिया है जिसके जरिए से अपनी हम आवाज लोगों तक पहुंचा सकते हैं, ताकि दुनिया में ये बात वाज़ेह हो जाए कि हक क्या है, बातिल क्या है, गलत क्या है, सही क्या है। आज ये हमारे पास सबसे बड़ा जो जरिया है वो है मीडिया। बातिल खबरें तो बहुत पहुंचती हैं, लेकिन हक्कानियत खबरें बहुत कम हम तक पहुंचाई जाती हैं, या हमारी बातों को लोग बहुत कम नशर करते हैं। लिहाजा इसका इस दौर हासिल में मीडिया का होना बहुत जरूरी है, और ये एक मुस्तहब खैरात है कि जुमरे में ये आता है। मौला आपको सलामत रखें। क़िबला, रात के वक्त में मोहब्बत अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का आपने सबूत दिया और प्रोग्राम की तरक्की और पेशरफ्त में आपने मुआवनत फरमाई है। दरूद है आप पर और सलाम है आप पर, बहुत शुक्रगुजार हैं आपके। और मैं चाहूँगा सिलसिला कलाम को आगे पेशरफ्त देने के लिए एक मौजू को अर्ज़ करूँ। मौजूदा दौर में दीन की तरवीज के लिए मीडिया की हिमायत शरन क्या अहमियत रखती है? देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि आज ये दौर हाजिर में, आज के दौर में मीडिया सबसे ताकतवर जरिया इबलाग है। जिस तरह पहले जमाने में मिंबर और किताब की तरवीज का अहम जरिया है, आज वही किरदार मीडिया अदा कर रहा है। अगर अहले हक
अपना पैगाम मीडिया के जरिए पेश ना करें तो बातिल नजरियात नौजवान नस्ल को मुतासिर कर सकते हैं। बेशक इसीलिए मौजूदा हालात में दीनी मीडिया की हिमायत एक अहम इज्तिमाई जिम्मेदारी बन चुकी है और बाज़ हालात में ये वाजिब किफ़ाई की शक्ल में अख्तियार कर सकती है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मौला आपको सलामत ये रखे। मीडिया का होना पहुंचाएं और हकीकत इस्लाम को पेश करें कि हकीकत इस्लाम क्या है और इस्लाम का पैगाम क्या है, अहले बैत का मिशन क्या था, अहले बैत ने क्यों कुर्बानियां दी। आज किताबों से ज्यादा हमारे पास ये जरिए इब्लाग जो है ये मीडिया है और ये वाजिब किफ़ाई के जुमरे में आती है। माशाअल्लाह जी माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत जवाब आपने फरमाया है। मैं एक सवाल इस उन्वान से भी करना चाहूँगा कि शिया मीडिया के साथ माली तावन को सदक़े जारिया कहा जा सकता है, यानी जो मोमिनीन बहरहाल इस उन्वान से ताउन करते हैं तो ये उनके लिए एक सदक़े जारिया है, चूँकि इंसान तो चले जाते हैं, ज़ाहिर है इदारे जो है वो रहते हैं। इस हवाले से भी अगर आप एक वजाहत फरमा दें। जी बहुत अच्छा सवाल आपने किया, माशाअल्लाह से बड़ा सलामत रखे और तरक्की अता फरमाए। जी बिल्कुल, अगर ये शिया मीडिया सही अकायद, अखलाक, दीनी शऊर को हिदायत बशऊर इस मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंचता है, इसका आज ताउन करने वाले को मुसलसल मिलता रहता है, चाहे वो खुद दुनिया में मौजूद हो या मौजूद ना हो। ये वो सदका है कि जिसका असर देर पा होता है और आखिरत तक इंसान की नाम आमाल में ये शामिल। सुभान अल्लाह। ये ऐसा सदका जारिया है कि हम दुनिया में रहें तो भी सवाब हमको मिलता रहेगा, हम दुनिया से रुखसत हो जाएं तो भी हमारे नाम आमाल में का अजर सवाब पहुंचता रहेगा। क्योंकि जब इस मीडिया के जरिए से दीन की बातें होंगी, अखलाक की बातें होंगी, आले मोहम्मद की तालीम को नश्र किया जाएगा तो ये एक सवाब जारिया होगा और रहती दुनिया तक इंसान के नाम आमाल में सवाब पहुंचता रहेगा। और जब इंसान इस दुनिया से रुखसत हो जाएगा तो भी इसके नाम हमारे लिए सबसे बड़ा सवाब जारिया है। अगर हम इसमें ताउन करते हैं, मदद करते हैं, जिस भी तरीके से है, हम माल से, आप ताकत से, जिस तरह से भी हम मीडिया के हम सपोर्ट करेंगे, ताउन करेंगे, इसका अजर हमें दुनिया में मिलेगा, आखिरत में मिलेगा। जब तक ये सिलसिला आले मोहम्मद की तालीम का सिलसिला बाकी रहेगा, हमारे नाम अमाल में सवाब पहुंचता रहेगा। जी बेशक बेशक सुभान अल्लाह। बेशक। आखिर में अगर कोई मैसेज आप करना चाहते हैं इस हवाले से कि मोमिनीन, जो बहुत सारे मोमिनीन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी को इस वक्त माली मावनत कर रहे हैं और मज़ीद मोमिनीन को तशवीक करने के लिए अगर कोई मैसेज मुख्तसरन करना चाहे, बिस्मिल्लाह फरमाएं। मैं अपने तमाम मोमिनीन नाज़रीन को यह पैगाम देना चाहता हूँ कि ये बहुत बड़ा अजर है, इसका बहुत बड़ा सवाब है, ये सवाब जारिया है। क्योंकि आज तालीम आले मोहम्मद को लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, लिहाजा जितना इसमें ताउन किया जाए वो कम है। और ये एक ऐसी चीज है कि जिसके जरिए से आज हमारे बच्चों को, हमारे जवानों को तालीम आले मोहम्मद से आशना कराया जा रहा है, उन्हें यह बताया जा रहा है कि हक क्या है, बातिल क्या है, कुरान क्या हमें पैगाम दे रहा है, अहले बैत का मिशन क्या था, मकसद क्या था। तो लिहाजा अपने तमाम नाज़रीन से तहे दिल से इल्तिमास करूंगा, गुजारिश करूंगा कि जितना हो सके इस मीडिया का, यानी जो हमने ये करबला मोहल्ला इस मुक़द्दस सरज़मीन से टीवी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जरिए से नश्र किया जा रहा है, इनका हम ताउन करें और इसके ताउन का सवाब इंशाअल्लाह ताला हमें बरोज़ महशर अल्लाह हमें अता करेगा और अहले बैत के मजदा। इलाही आमीन। अल्लाह आपकी तौफीकात खैर में इजाफा फरमाए। लेकिन शुक्रिया। अगर आप इजाज़त दें तो एक हमारे साथ एक कॉलर हैं, अगर आप इजाज़त दें तो उन कॉलर को ले लेते हैं। हबीबा साहिबा किंगस्टन से हैं। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि रहमतुल्लाह। वबरकातुहू। करबलाई मोहल्ला में आपकी आवाज़ गूंज रही है। आपने कॉल की है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप के प्रोग्राम 14,000 स्पॉन्सर में। इस प्रोग्राम का मकसद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप के लिए स्पॉन्सर तलाश करना है। क्या आप चाहेंगी कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप की स्पॉन्सर करार पाएँ? जी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। गालिबन किबला पहले भी ये हमारे साथ जो है वो रुकनियत कर चुकी है। मुझे ऐलान थोड़ा देर से पहुंचा है, कोई कोई बात नहीं, सलामत रहे मौला। तो मौला आपको सलामत रखें और खैर आफियत से रहें। क्या मैं भी कॉल सकती हूँ? जी, आप मौला की बारगाह में, आपकी आवाज़ गूंज रही है, मौला की बारगाह में सलाम पेश की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जल फरजहु। अस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैकुम नबील मोमिनीन व अपना सय्यदुल वसीय्यीन, अस्सलामु अलैकुम फातिमा ज़हरा सय्यदतुन निसाइल आलमीन, अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन। मेरे मौला, मेरे आका चादर और मुक़द्दस के सदक़े सब लोगों की हाजत को बराबर करे, सब लोगों की मुश्किलात और परेशानियों को दूर कर दे। मौला अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन और चादर नूर मुक़द्दस को, आगा अबुल फ़ज़ल अब्बास को, शहज़ादा अली असग़र अलैहिस्सलाम की विलादत बहुत बहुत मुबारक हो। भाई साहब आपको भी बहुत मुबारक हो। मौला सब लोगों की हाजत को बराबर करे, सब लोगों की मुश्किलात और परेशानियों को दूर कर दे। सब बीमारों को बहक़ शहज़ादा अली असग़र सेहत कामिल अता करे। मख़सूस मेरी वालिदा मोहतरमा को सेहत कामिल अता करे। मुझे और मेरी पूरी फैमिली को इज़्न ज़ियारत अता करे। मेरे बच्चों की हाजत को बराबर करे। सब मुसाफिरों की मुश्किलात को दूर कर दे, उनको उनकी फैमिली के साथ मिला दे, उनकी मुश्किलात को दूर कर दे। बहक़ शहज़ादा अली असग़र तमाम जवानान को राह नेक पर चलने की तौफीक अता फरमाए। हमारे तमाम गुनाह कबीरा और सग़ीरा माफ़ फरमा दे। मौला भाई साहब आपको अजर दे दे। इमाम हुसैन टीवी को कामयाबी अता करे। बहुत शुक्रिया आपका। आपका भी शुक्रिया। आपने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप के स्पॉन्सर करने का ऐलान फरमाया है। आप अपनी नज़र को किस मासूम अलैहिस्सलाम के नाम के साथ मंसूब करना चाहेंगी? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम के साथ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद अज्जिल फरजहु। मौला आप पर रहमत बरकत नादिल फरमाए और दुनिया और आखिरत में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शिफात नसीब फरमाए इंशाअल्लाह। ये प्रोग्राम जिसमें आप शरीक हुई हैं, इसका उन्वान 14,000 स्पॉन्सर है। आज इसकी 9वीं किस्त है, 5 किस्तें और बाकी हैं। इसका दौरानिया 2 घंटे है। इराकी टाइम के मुताबिक 8 से 10, पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 10 से 12, इंडियन टाइम के मुताबिक रात 10:30 बजे से 12:30 बजे के दौरान 2 घंटे दौरानी का प्रोग्राम है। बाकी 5 दिनों में भी आप भी कॉल कर सकती हैं। और मैं चाहूँगा कि और अजीज़ व अक़रबा दोस्तों या जो आपके साथ रहते हैं उनको भी माइल कीजिए, वो भी इस प्रोग्राम में कॉल करें। और उम्मीदवार हूँ 14 और मोमिनीन को आप माइल फरमाएंगे कि वो भी इस प्रोग्राम में कॉल करें इंशाल्लाह। टेलीफोन ऑपरेटर्स आपसे कांटेक्ट में हैं। जिस मासूम अलैहिस्सलाम के नाम के साथ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ आपने अपनी नज़र को मंसूब फरमाया है, वो आपसे इस बारे में मज़ीद मालूमात पेश करने के लिए कांटेक्ट में रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका और मौला आपको सेहत सलामती अता फरमाए। मौला आपको अजर खैर अता फरमाए। सदा आबाद रहें। मौला आपको बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की खादमाओं में शुमार रखें। सदा आबाद रहें। माशाल्लाह शुक्रगुजार है आपके। और बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू चल रही थी हमारे मेहमान के साथ, और दीगर भी मेहमान हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़। उम्मीदवार है कि तशरीफ़ लाए और इंशाअल्लाह उनसे भी हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखें। मैं एक इस उन्वान से कि जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी के मराकज़ हैं मुख्तलिफ़ ममालिक में और जो ब्रांच है दर हकीकत, उस हवाले से थोड़ी सी गुफ्तगू कर लेते हैं कि एक तो हमारे पास है लखनऊ में है जहाँ से प्रोग्राम्स भी बनाए जाते हैं, उसकी प्रोडक्शन होती है बाकायदा, और उसके साथ साथ जो है वो लंदन में भी है हमारा एक ब्रांच, और एक ब्रांच जो है वो नजफ़ अशरफ में है, और यहाँ पे चौथा ब्रांच जो है वो जो कि असल मरकज़ है वो यहाँ पर करबलाए मोहल्ला में है। इस्तांबुल में भी जिस तरीके इस्तांबुल में जी बिल्कुल, वो भी चूँकि तुर्की ज़बान
کا جو سلسلہ ہے وہ وہاں سے چلتا ہے. بالکل لندن کا جو چینل ہے وہ تو انگلش سے ہی مربوط ہے، تو لہٰذا وہاں سے تو مستقل پروگرام مشہور و معروف پروگرام چلتا رہا ہے. آج کل شیعہ وائس کے نام سے جی بالکل دنیا کا مشہور ترین پروگرام رہا وہ اپنے وقت میں. اور جی بے شک مولا کا پیغام جاری و ساری رہے گا. ہم اپنے انداز میں کر رہے ہیں، اپنے انداز میں تبلیغ کرنا چاہ رہے ہیں. ہو سکتا ہے کوئی ہم سے بھی بہتر تبلیغ کرنے والا موجود ہو اور لوگ پیغام پہنچاتے ہیں. بہرحال بات یہ ہے کہ کوشش کرنی چاہیے، کسی نہ کسی طریقے سے کوشش کرنی چاہیے. کم از کم اتنا نام ضرور آ جائے مولا کے لیے کوشش کرنے والے ہیں. بالکل ہمارا ہدف یہی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. اور جتنی مرضی آئے کوشش کر لیں، جتنی کوشش حق ہے اتنا تو کوئی بھی ادا نہیں کر سکتا. کوئی نہیں کر سکتا. ہم کوشش کر رہے ہیں، حد المقدور کوشش کر رہے ہیں، جہاں تک وسعت ہے، جہاں تک حوصلہ ہے، جہاں تک ہمت ہے، جتنی استطاعت ہے اس اعتبار سے ہم خدمت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور امید جی کالر ہیں، اگر آپ اجازت دیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یا علی علیہ السلام مدد. مولا علی علیہ السلام مدد. آپ کا اسم گرامی کیا ہے بی بی؟ جی میرا نام عرفین تالپور ہے، میں پاکستان سے بات کر رہی ہوں. کس شہر سے؟ پاکستان سے. جی شہر ارشاد فرما دیں، کس شہر سے؟ جی کراچی سے. کراچی سے. آپ کا نام اگر دوبارہ ارشاد فرمائیں. تالپور تو سمجھ آیا نام. عرفین تالپور. عرفین تالپور. عرفین این رے فے یہ نون. عرفین تالپور. مولا بہت شکریہ. آپ کے میسیجز فیس بک پر آتے رہتے ہیں. مولا آپ کو سلامت رکھے اور آپ کے لیے ڈھیر ساری دعائیں ہیں. امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کے پروگرام 14,000 سپانسر میں آپ نے کال کی ہے. اس کا مقصد امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کو فروغ دینا اور امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کے لیے ڈونیٹر تلاش کرنا ہے. کیا آپ چاہیں گی کہ امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کی سپانسر قرار پائیں؟ جی ضرور. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. مولا قبول فرمائے اور ہمیشہ اہل بیت علیہ السلام کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے خداوند متعال وسیع رزق عطا فرمائے رکھے. آپ نے یہ نظر کا اعلان کیا، سپانسر کا اعلان کیا. اپنے اس سپانسر کو کس معصوم علیہ السلام کے نام کے ساتھ منسوب کرنا چاہیں گی؟ جی حضرت امام علی علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. نعرہ حیدری یا علی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مولا آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائیں. مولا کا نام اس پر ہمارا سب کچھ قربان ہے انشاءاللہ. یہ آج 9واں پروگرام ہے، باقی 5 پروگرام باقی ہیں. اس میں یہ 2 گھنٹے دورانی کا پروگرام ہے. عراقی ٹائم کے مطابق 8 سے 10 رات کے وقت میں، پاکستانی ٹائم کے مطابق رات 10 سے 12 اور انڈین ٹائم کے مطابق رات 10:30 سے 12:30 کے دوران. یہ 2 گھنٹے دورانیے کا پروگرام ہے. ہم چاہیں گے اور 14 مومنین کو بھی آپ مائل فرمائیں، کہیے ان سے کہ وہ بھی اس پروگرام میں کال کریں تاکہ وہ امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کے سپانسر قرار پائیں. مولا آپ کو سلامت رکھیں. آپ کی آواز مولا کی بارگاہ میں موجود ہے. کیا چاہیں گی مولا کی بارگاہ میں سلام مختصراً پیش کریں؟ جی جی ضرور ضرور. بسم اللہ. مختصراً سلام پیش کیجئے. مولا کا روضہ سامنے انشاءاللہ. بسم اللہ. السلام علیکم یا ابا عبداللہ علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ماشاءاللہ. بھائی میری صحت تندرستی کے لیے دعا کیجیے گا اور میری پوری فیملی کے لیے التماس سے دعا. مولا آپ کو سلامت رکھیں. مولا آپ کو صحت دیں، تندرستی دیں. مولا کسی کم ظرف کا محتاج ہونے سے آپ کو محفوظ رکھیں اور جلد کربلائے مولانا نصیب ہو. آپ کے کال کرنے کا شکریہ اور انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم بھی آپ کی محبتوں بھری باتوں کے اور فون کے کال کے منتظر رہیں گے. اور دوستان کو بھی معرفی فرمائیے تاکہ دنیا اور آخرت میں آپ کے لیے فیض کا ایک طریقہ اور ایک ذریعہ بنا رہے. مولا آپ پر رحمت برکت نازل فرمائے. پروگرام کو سبسکرائب کرنے کا، کال کرنے کا، اس میں شرکت کرنے کا اور اس پروگرام کو فروغ دینے کا بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کا. سدا سلامت رہیں. ماشاءاللہ بہت ہی خلوص کے ساتھ مومنین جو ہے وہ اس پروگرام میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں اور
آمادگی فرما رہے ہیں، اس حوالے سے اس ہدف کے ہم جو ہے وہ نزدیک جا رہے ہیں۔ ایک گفتگو تب تک کہ ہمارا مہمان جو ہے وہ آ جائے، تو ایک جو ہے وہ ہے سفر ہے امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کا، جو 2008 سے شروع ہوا اور 2008 سے یہ سلسلہ جاری ہوا۔ جی میں انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں گے۔ اس وقت آج ہماری جو چوتھی مہمان ہے عالمہ سیدہ زینب رضا صاحبہ یو کے سے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے انشاءاللہ؟ جی الحمدللہ، اہل بیت علیہ السلام کا مولا آپ کو سلامت رکھے۔ سب سے پہلے تو نہایت ہی تہ دل سے آپ کے ممنون اور مشکور ہے کہ آپ نے تحمل فرمایا اور ہمیں وقت دیا اور خدمت کا یہ موقع ہمیں فراہم فرمایا۔ جی بے شک ہم آپ کو خوش آمدید عرض کرتے ہیں اپنے پروگرام میں، اور آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے واقعاً رات کے اس پہر میں مولا کے اس مشن میں اپنا حصہ ملانے کے لیے پروگرام میں شرکت فرمائی ہے۔ مولا آپ کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے، سدا آباد رہیں۔ جی سیدنا۔ جی ہمارے پاس بہرحال دوسرے جو ہمارے مہمان تھے ان سے بھی ہم نے بہت سارے سوالات کیے۔ میں آپ سے پہلا سوال اس عنوان سے کرنا چاہوں گا کہ شیعہ میڈیا کس طرح اہل البیت علیہم السلام کے پیغام کو دنیا تک مؤثر انداز میں پہنچا رہا ہے، اس حوالے سے آپ اگر کچھ گفتگو کرنا چاہیں۔ جیسے کہ اب آج کا جو دور چل رہا ہے اس میں ہر طرف سے ایک میڈیا کا ہی دور ہے آج کل، جو زیادہ تر ہر چیز، جیسے پہلے ایک وقت تھا کہ کلمہ تھا، پھر ایک وقت تھا کہ مسافرت کے لیے اور ہر چیز کے لیے ایک الگ طریقے یوز کیے جاتے تھے، لیکن اب دنیا میں جو بھی علم پھیل رہا ہے یا جو بھی برائی پھیل رہی ہے، ہر چیز میڈیا کے ہی تھرو پھیل رہی ہے۔ بے شک بے شک۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پر اتنی زیادہ برائیاں یا اتنا زیادہ برے کردار یعنی شیعہ میڈیا یا اہل بیت کے ذکر کرنے والے چینلز اور جو بھی اسلام کو پروموٹ کر رہے ہیں، تو وہ سب چیزیں یہاں پر اتنی زیادہ اس دور میں بہت زیادہ اہم ہے آنے والی نیو جنریشن کے لیے، اور اس چلتے ہوئے اس وقت کے لیے، کیونکہ اس وقت پہ ہمارا جو میڈیا ہے، شیعہ میڈیا ہے، وہ اس کی سپورٹ ہے جن لوگوں نے اہل بیت علیہ السلام کو سپورٹ کیا ایز اے صحابہ، ایز اہل بیت کے سپورٹرز کے، مطلب جنہوں نے ان کا ساتھ دیا اہل بیت علیہ السلام کا، اس وقت میں جن لوگوں نے ذاتی طور پر ساتھ دیا، اپنے کردار سے ساتھ دیا، ساتھ کھڑے ہو کر ساتھ دیا، اور آج کے دور میں یہ شیعہ میڈیا ہمارا، چاہے جی یوٹیوب ہو گیا یا ٹی وی چینلز ہو گئے یا جتنے بھی چینلز ہیں، انسٹاگرام، فیس بک، یہ سب چیزیں اسی طرح سے کردار ادا کر رہی ہیں جیسے پچھلے دور میں ایز اے پرسن کردار ادا کیا جاتا تھا۔ تو یہاں پر یہ جو شیعہ میڈیا کا جو کردار ہے وہ بہت اہم ہے ہمارے کلچر کے لیے، ہمارے میرے نزدیک یہ بہت بڑا کردار ہے۔ جی بالکل بالکل، یقیناً بہت واضح اور رسا جواب آپ نے عنایت فرمایا ہے۔ ظاہری بات ہے سننے والے ہر قشر کے لوگ ہیں، ہر عمر کے لوگ ہیں اور ہر جنس کے لوگ ہیں، تو آپ خاتون ہیں، آپ خاتون ہونے کی حیثیت سے، ایک عالمہ ہونے کی حیثیت سے اپنے پیغام کو مومنین تک پہنچا رہی ہیں، اور یو کے کی خواتین یقیناً آپ کو مورل سمجھتے ہوئے آپ کی بات سے مثبت نتائج اخذ کریں گی۔ تو بی بی ایک اور سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا کہ اگر شیعہ میڈیا مضبوط نہ ہو تو معاشرے کو کن نقصانات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے؟ اس موضوع کے اوپر بھی روشنی ڈال دیجیے گا، بسم اللہ۔ اگر شیعہ میڈیا کمزور ہوگا، اگر شیعہ میڈیا ایک طاقتور نہیں ہوگا یا ایک اہم طاقت کے طور پر نہیں ہوگا، تو ہمارے اوپر جیسے یزیدیت حاوی ہو جائے گی، ظلم حاوی ہو جائے گا ہمارے اوپر بہت بری طرح سے۔ جو بھی سلیمان فارسی، حضرت ابوذر اور اہل بیت علیہ السلام کے جتنے بھی کردار ہیں دب جائیں گے، اسلام دب جائے گا۔ آنے والی جنریشن کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ کیا گزر چکا ہے ہسٹری میں، کیا ہو چکا ہے اور کیا ہوا ہے، اور کیا آنے والا دور ہمیں کس طرف لے کر جا رہا ہے۔
فیس بک کا جو انفلوئنس ہے، یہ جو کچھ بھی یہ لوگ پھیلانا چاہ رہے ہیں بری طرح سے، اور جو یہ لوگ پھیلا رہے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے، فیس بک اور ان سب چیزوں کے ذریعے، تو اس میں اس وقت ہمارے اپنے کنٹری کا حال دیکھ لیجئے، پاکستان کے لوگ، آپ مطلب ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ مسلمز ہیں، لیکن جو ہمارا کردار ہیں، ہمارے رویے ہیں، ایون جی ہمارے کردار بہت زیادہ ڈفرینٹ ہیں، کیونکہ جو معاشرہ ہے وہ ہم پر بہت بری طرح سے اثر انداز ہو رہا ہے. تو اگر ہمارے پاس شیعہ میڈیا یا ایسے چینلز یا ایسے لوگ نہیں ہوں گے جو حق کی بات کو پھیلائیں گے یا واضح کریں گے کہ اہل بیت علیہ السلام کے کردار کیسے تھے، ہم کس رکھنے والے ہیں اور ہم کن کے پیروکار ہیں، تو اگر ہم ان لوگوں کو، یعنی یہ لوگ ہمیں سپورٹ نہیں کریں گے، ہمیں نہیں دین کا اور حق کا راستہ بتائیں گے، تو یزیدیت کے تلے ہم لوگ دب جائیں گے بہت بری طرح سے. اور بالکل اور سائیڈ افیکٹ یہ ہے کہ ہماری جو اہل بیت علیہ السلام کے جو قربانیاں ہیں، جو وہ سبق ہے، وہ درس ہے، وہ آہستہ آہستہ ہوتے ہوئے کم ہو جائے گا. یعنی وہ بس کتابوں تک رہ جائے گا یا وہ بس عالموں کی یادداشت تک رہ جائے گا. اور جو شخص جائے گا، پڑھے گا، اسے نالج ملے گا، دین وہ علم کو اکٹھا کر سکتا ہے اور وہ خود کے کردار کی نشو و نما کر سکتا ہے، خود کے کردار کو بہتر بنا سکتا ہے. بالکل بے شک بے شک. لیکن اگر میڈیا ہوگا تو ہر وہ شخص جو فیس بک پر ہے، ہر وہ شخص جو انسٹاگرام پر ہے، چاہے اسکرولنگ کر رہے ہوں یا چاہے کسی بھی طرح سے، لیکن آپ کے کان میں وہ چیزیں گزرتی رہتی ہیں، پتہ ہوتا ہے اچھا کیا چل رہا ہے، کیا صحیح راستہ تھا، کیا نہیں تھا، تو وہ تھوڑا تھوڑا کر کے ہی ایک طرح سے ایک کمزور سے، اگر کمزور ہوگا تو ہم بہت زیادہ اثر ہوگا ہمارے ہی اوپر، یعنی اہل بیت کے چاہنے والوں کے اوپر. جی بالکل، بہت خوبصورتی سے انہوں نے جواب فرمایا اور واضح الفاظ میں، اور یقیناً ان کی شخصیت مؤثر ہے. اور میں آپ سے ایک سوال مزید کرنا چاہوں گا اس عنوان سے کہ مومنین کی مالی شرکت شیعہ میڈیا مخصوصاً امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے استحکام میں کس حد تک اہمیت رکھتی ہے، اس حوالے سے بھی اگر ایک وضاحت فرما دیجیے. یہ جو میڈیا سے وہ خود ہی چلانے پڑتے ہیں، یعنی حکومتی طور پر نہیں ہوتے، یعنی حکومت کو سپورٹ نہیں کر رہی ہوتی، مالی شرکت نہیں کر رہی ہوتی، اور یہ چینلز چلانے کے لیے بہت ساری چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے. جیسے فار ایگزامپل جیسے ابھی آپ چیئرز پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کیمراز ہیں، یہ اسٹوڈیو ارینج کرنے کے لیے، لائٹنگز کے لیے، ہر چیز کے لیے، بجلی، پانی، ہر چیز یوز ہوتی ہے. تو اس کے لیے مالی امداد بہت ضروری ہوتی ہے. اگر ہمارے پاس مالی امداد نہیں ہوگی تو کام نہیں کر پائیں گے. تو وہی ہوگا کہ جو میں نے بیان کیا پہلے کہ ظلم اور بربریت کے نیچے ہی ہم لوگ دبتے چلے جائیں گے. جیسے اب جو دوسرے چینلز ہیں یہاں کے، جیسے انگریزوں کے چینلز، انگلش چینلز اور بہت ساری چیزیں، وہ اپ گریڈ ہوتی چلی جائیں گی. کیوں؟ کیونکہ وہ ہوتی جا رہی ہیں. کس وجہ سے کہ حکومت اتنا زیادہ ٹیکس لیتی ہے، ان ٹیکسز سے، اور مطلب بہت زیادہ کرتی ہے. لیکن ہمارے ہاں پر وہ ٹیکسز کا وہ سسٹم نہیں ہے، اور اگر ہمارے اپنے لوگ بھی ہم لوگوں کو سپورٹ نہیں کریں گے اور کوئی بھی مالی امداد نہیں ہوگی تو پھر ہمارا چینل ایسا ہوگا کہ عنقریب اسے لاس اٹھانا پڑے یا پھر بند ہو جائے، اللہ نہ کرے. تو چینل کی گرو کے لیے، اور کسی بھی چیز کی چینل کی گرو ہوگی یا کسی بھی چیز کی گرو کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے. کیونکہ ایک مالی امداد صرف ایک ایسی امداد نہیں ہے کہ ہم نے کسی کو مال دیا اور وہ مدد ہم نے اس سے مطلب بیک مائنڈ کو بھی سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، ہم اسے مضبوط بنا رہے ہوتے ہیں. جیسے پچھلے زمانے میں مدد ہوتی تھی، یعنی کہ اہل بیت علیہ السلام کی مدد تلواروں کے ذریعے ہوتی تھی. لوگ انہیں تلواریں بنا کر دیتے تھے. اگر کوئی تلوار کا کام کر رہا ہے تو تلواریں ہدیہ کر رہا ہے، اگر کوئی کھجوروں کا کام کر رہا ہے تو کھجوریں ہدیہ کر رہا ہے. اسی طرح سے اس زمانے میں بھی مومنین کو چاہیے کہ جو جس طرح سے بھی مدد کر سکے، امداد کر سکے، وہ مدد کرے اپنی طرف سے، کیونکہ یہ بالواسطہ ہماری اہل بیت علیہ السلام سے
بیت علیہ السلام کو ہی سپورٹ کرنا ہے. اگر ہم کسی بھی اگر ہم آپ لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں تو وہ آپ لوگوں کو سپورٹ کرنا نہیں ہے، بلکہ آپ جن کرداروں پر بات کر رہے ہیں ہم ان کو ہی سپورٹ کر رہے ہیں. ماشاءاللہ جی بہت پیارا کلام. جی بہت خوبصورت گفتگو فرمائی ماشاءاللہ. آخر میں اگر کوئی پیغام آپ دینا چاہتے ہیں تو ایک مختصر 2 جملوں میں پیغام آپ دے دیجئے گا، انشاءاللہ العزیز پھر کسی اور پروگرام میں آپ کے حاضر خدمت رہیں گے. جی بس میں یہی پیغام دینا چاہوں گی کہ ہماری جو سننے والی آڈینس ہے اور جن تک بھی میرا پیغام جا رہا ہے، بس میں انہیں یہ کہنا چاہوں گی کہ جس طرح سے معاشرہ اس وقت سوشل میڈیا ایک بہت اہم کردار ادا کرتا ہے، اور جس طرح سے بہت سارے لوگ سوشل میڈیا پر بہت فالتو چیزیں بہت بری چیزیں پھیلا رہے ہیں، اسی طرح سے اگر آپ لوگ اہل علم ہیں، اگر آپ لوگوں کے پاس علم ہے، تجربہ ہے، یا آپ کسی بھی طرح سے کچھ بھی مدد کر سکتے ہیں تو آپ آئیں، سامنے آئیں، اپنی طرف سے علم پھیلائیں، پھیلائیں، پردے میں رہ کر، شرافت میں رہ کر. اگر لیڈیز ہیں عالمہ زینب رضا حیدر صاحبہ، اگر آپ اجازت دیں تو ایک ہمارے ساتھ کالر ہیں پاکستان سے، ان کو بھی آپ کے ساتھ لے لیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. زینب علی صاحبہ اسلام آباد پاکستان سے. جی خیرافیت سے ہیں انشاءاللہ؟ جی الحمدللہ. بس مولا کو سلام کہنا تھا، اور آج ان کے بیٹے کی ولادت بھی ہے تو خیر مبارک ہو. آپ کو بھی مبارک ہو. مولا علی اصغر علیہ السلام کی آمد آپ کو بہت بہت مبارک ہو. آپ نے کال جس پروگرام میں کی ہے اس پروگرام کا نام 14,000 سپانسر ہے. اس پروگرام کا مقصد امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کے لیے سپانسر تلاش کرنا ہے. کیا آپ چاہیں گی کہ امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کے لیے سپانسر قرار پائیں؟ جی میں نے پہلے ہی اسپانسرشپ کے لیے کر دیا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. ماشاءاللہ. تو آپ نے کس معصوم علیہ السلام کے نام کے ساتھ اپنی نظر کو مخصوص فرمایا ہے؟ امام حسین علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. جی امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کے ٹیلی فون آپریٹرز آپ سے کانٹیکٹ میں ہیں، وہ آپ سے پروگرام کے بعد رابطہ کریں گے، پھر وہ آپ سے مزید وضاحت کر دیں گے کہ کس طریقے سے آپ مولا کی بارگاہ میں اپنا ہدیہ پہنچا سکتی ہیں. پروگرام کا دورانیہ 2 گھنٹے ہے، عراقی ٹائم کے مطابق رات 8 بجے سے 10 بجے، پاکستانی ٹائم کے مطابق رات 10 سے 12 بجے، انڈین ٹائم کے مطابق رات 10:30 بجے سے 12:30 بجے کے دوران. آج اس کا 9واں پروگرام ہے. 5 پروگرامز باقی ہیں، اور دوستان کو بھی معرفی کیجئے گا بی تاکہ 14 مومنین کو کم از کم معرفی کیجئے کہ وہ بھی پروگرام میں کال بھی کر سکیں، پروگرام کو دیکھ سکیں. پروگرام کا لنک شیئر کیجئے گا تاکہ وہ بھی مولا کی بارگاہ میں سلام کر سکیں. اس وقت آپ کی آواز مولا کی بارگاہ میں ہے، چاہیں تو مولا کی بارگاہ میں سلام پیش کیجئے، مختصر کیجئے گا. بسم اللہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المومنین، السلام علیکم یا ابن فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، السلام علیکم یا ابا الفضل العباس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ. مولا آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اللہ آپ کی رزق اور ایمان میں برکت عطا فرمائے، اور انشاءاللہ جو بھی آپ کی شرعی حاجات ہیں مولا قبول و مقبول فرمائے. عالمہ سیدہ زینب رضا صاحبہ سے گزارش ہے کہ آپ اپنی گفتگو کو کمپلیٹ کر لیجئے، اور پھر انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں آپ کے حاضر خدمت رہیں گے. بسم اللہ. مدد کر سکیں مدد کریں، کر سکیں، کیونکہ یہ ان کی آخرت کے بھی کام آئے گا. اور یہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہوگا، لیکن ان کی آخرت کو سنوارنے کا کام آئے گا، اور قبر میں کام آئے گا، عالم برزخ میں، عالم ارواح میں، کے ذریعے سے بھی. اور اگر وہ خود سے کچھ بھی اہل بیت کے سیرت اور اہل بیت کے موضوع پر کر سکیں تو وہ ضرور کریں، اور مالی امداد بھی اگر کر سکتے ہیں تو وہ ضرور کریں.
इंशाअल्लाह। अल्लाह आपके तौफीकात खैर में इजाफ़ा फरमाए। हम आपकी शुक्रगुजार हैं मोहतरमा आलिमा ज़ैनब रिज़ा हैदर साहिबा, लंदन से आपने शिरकत फरमाई है। मौला पर रहमत बरकत नाजिल फरमाए और हमेशा अहले बैत अलैहिस्सलाम के पैगाम को ज़माने में आम फरमाती रहें। आप आलिमा हैं, आप हमारे हक़ में दुआ कीजिएगा। हम तो छोटे छोटे से तालिब इल्म हैं, मौला की बारगाह में आपके हक़ में हम यहाँ पे करबला में दुआ करेंगे। मौला आप पर रहमत बरकत नाजिल फरमाए और मौला आपको सुख से सलामती और मज़हब हक़्क़ा की तरवीज किया ये शरफ़ जो है हमेशा अता फरमाए। इलाही आमीन, इलाही आमीन। सलामत रहे आप, अल्लाह आपको कामयाब व कामरान फरमाए इंशाअल्लाह अज़ीज़। सलामत रहे सैयदना। यकीनन मकाम ऐसा है, हम यहाँ पर छोटे होने के बावजूद, ठीक है हम उम्र के एतबार से नहीं कह रहे कि छोटे हैं, लेकिन इंसान समझता है कि मेरे मन में क्या है, मेरे कासे इल्म में क्या है, उसके एतबार से हम बात करते हैं कि हम कम आया कम इल्म और मौला के दर के गदागर होने की हैसियत से हम अपने से बड़े मकाम वालों के लिए भी दुआ करते हैं यहाँ पर बैठकर। ये नहीं कि हम कोई बहुत ज़्यादा दुआओं की कबूलियत करने वाले हैं, हम इस उन्वान से कि हमारा तवस्सुल उस ज़ात पाक से है जिसके दर पे जो आया दुआ कबूल हो गई। बेशक बेशक। जी नहायत ही शुक्रगुजार है मुहतरमा आलिमा ज़ैनब सैयदा ज़ैनब रिज़ा साहिबा का। और मेरे ख्याल में इस वक्त एक कॉलर भी हमारे साथ है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी इस वक्त आपकी आवाज़ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी से नशर होने वाला प्रोग्राम 14,000 स्पॉन्सर में है और इस प्रोग्राम का तरीक़ाकार यही है कि जो भी मोमिनीन कॉल करते हैं वो अपने आप को 14,000 स्पॉन्सर में से एक स्पॉन्सर की हैसियत से ऐलान करता है। तो आप इंशाअल्लाह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी के स्पॉन्सर बनेंगे? चाहें हो सके इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। माशाअल्लाह आप अपने इस नज़र को 14 मासूमीन अलैहिमुस्सलाम में किस शख्सियत के साथ ख़ास करेंगे? किसी एक मासूम का नाम ले लीजिए। ये इमाम अली नकी जिनका वो है जो यानी आपने जनाब अली असगर अलैहिस्सलाम की आमद की शब है, मौला अली असगर अलैहिस्सलाम के नाम है ग्रामी कदर से अपनी नज़र को मंसूब फरमाए। मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहर करबला मोहल्ला में मौजूद हैं, आपके लिए दुआ गो हैं। आप इस वक्त करबला मोहल्ला में आपकी आवाज़ गूंज रही है और इस प्रोग्राम का उन्वान 14,000 स्पॉन्सर है, इसके आप मुस्तकिल मेंबर हो गए हैं और इंशाल्लाह टेलीफोन ऑपरेटर्स आपसे कांटेक्ट करेंगे जो आपने नजराना मौला के नाम के साथ मंसूब किया है, उससे मुतालिका मालूमात आपको टेलीफोन ऑपरेटर मुहैया फरमा देंगे। प्रोग्राम का दौरानिया 2 घंटे है। ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप का प्रोग्राम है जिसका नाम 14,000 स्पॉन्सर है। करबला मोहल्ला के टाइम के मुताबिक रात 8 बजे से 10 बजे के दौरान, पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक रात 10 बजे से 12 बजे और इंडियन टाइम के मुताबिक रात 10:30 बजे से 12:30 बजे के दौरान 2 घंटे दौरानिए का ये प्रोग्राम रोज़ाना लाइव ब्रॉडकास्ट होता है जिसकी 9 एपिसोड्स गुजर चुकी हैं, 5 एपिसोड्स बाकी हैं। इंशाल्लाह इसमें मज़ीद दोस्तों को भी मुअर्रफ़ी कर सकते हैं और उम्मीद है आप 14 और मोमिनीन को भी मुअर्रफ़ी करेंगे कि ये व्हाट्सएप नंबर जो आपके पास आ गया है इस पर कॉल करें और चाहे तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप के इस प्रोग्राम को देख भी सकते हैं। सदा सलामत रहें। आपकी आवाज़ मौला की बारगाह में है, चाहे तो सलाम पेश कर सकते हैं मौला की बारगाह में। अस्सलाम वालेकुम या मौला। सही है जी, सही है, बड़ी मेहरबानी। मौला आपको सलामत रखें और सदा आबाद रहें। अल्लाह आपकी तमाम दुआओं को कबूल व मकबूल फरमाए बेहक़ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। माशाअल्लाह। और ये सिलसिला तहे दिल से आपके शुक्रगुजार है। बहरहाल आपने कॉल की और शिरकत फरमाई और एक स्पॉन्सर की हैसियत से आपने अपना ऐलान कर दिया। सलामत रहिए आप। और जी क़िबला गुफ्तगू का सिलसिला हमारा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी के जो सफ़र है जो 2008 से शुरू हुआ और 2008 से ये सिलसिला जब शुरू हुआ तो सबसे जो पहला टीवी था रस्मन वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 1 जो कि फ़ारसी ज़बान में था।
हाँ, इब्तिदा वहाँ से शुरू हुई और फिर उसके बाद जो दूसरा टीवी अरबी ज़बान में आया तो ये सिलसिला चूँकि यहाँ के मकामी लोगों ने और बहुत सारे जो अरब ज़बान लोग थे उन्होंने यही कहा कि ये सिलसिला जो है अरबी ज़बान में भी होना चाहिए। और फिर उसके बाद जो तीसरा यूरोप और अमेरिका में जो रहने वाले लोग थे उन्होंने कहा कि हमारे बच्चों के लिए अगर कुछ ऐसा किया जाए कि ये नूर अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम करबला से वहाँ तक भी उसी ज़बान में जो है वो पहुँच जाए, तो ये सिलसिला जो है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 3 वहाँ से शुरू हुआ। और जो तुर्की ज़बान में टेलीविज़न था वो पहले से था और फिर उसके बाद जो है उसको मज़ीद फ़रोग़ दिया गया और 2017 में मीलाद हज़रत से इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलातो वसलाम पर यह सिलसिला उर्दू ज़बान में शुरू हुआ 2017 में। जी गालिबन हमारे पास एक कॉलर है। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। जी असद अब्बास साहब है गालिबन इस्लामाबाद से। जी इस वक्त आपकी आवाज़ 14,000 स्पॉन्सर प्रोग्राम में है जो इमाम हुसैन इस्लाम टीवी से नशर किया जा रहा है और इस प्रोग्राम का तरीक़ाकार यही है कि इस प्रोग्राम में जो भी कॉल करता है अपने आप को 14,000 में से एक स्पॉन्सर की हैसियत से ऐलान करता है अपने आप का। तो आप इंशाल्लाह इमाम हुसैन इस्लाम टीवी के स्पॉन्सर बनेंगे? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहु। माशाअल्लाह, मौला कबूल फरमाए। माशाअल्लाह। जी आपका ये जो नियाज है, नज़र नियाज जो आप कर रहे हैं, 14 मासूमीन में से किस मासूम के साथ आप इसको जो है वो ख़ास करेंगे? किसी एक अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहु। मौला आपकी तौफीकात खैर में इजाफ़ा फरमाएँ और सदा आबाद रहें। आपने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप के प्रोग्राम 14,000 स्पॉन्सर में कॉल की और अपनी नज़र को इमाम किस इमाम के साथ ख़ास फरमाया? आप नाम दोबारा इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के नाम से मंसूब फरमाया। मौला आपकी इस नज़र न्याज को कबूल फरमाए और इंशाअल्लाह ये प्रोग्राम आज इसकी 9वीं किस्त है, बाकी 5 किस्तें बाकी हैं। इसे आप इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी के नाम से यूट्यूब, फेसबुक या इसकी ऐप को डाउनलोड करके उसके ज़रिए से भी देख सकते हैं। प्रोग्राम का दौरानिया 2 घंटे है, पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक रात 10 से 12 के दौरानिया 2 घंटे दौरानिए का प्रोग्राम है। इसमें आप कॉल भी कर सकते हैं और दोस्तान को भी मुअर्रफ़ी कर सकते हैं। हमारी ख्वाहिश होगी 14 मोमिनीन को और भी आप मुअर्रफ़ी करें ताकि वो भी इस प्रोग्राम में कॉल कर सकें और मौला के नाम के साथ मंसूब हो जाएं और इस प्रोग्राम के ज़रिए से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप के हिस्सेदार करार पाएँ। मौला आप पर रहमत बरकत नाज़िल फरमाएँ। मौला की बारगाह में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े में आपकी आवाज़ गूंज रही है, चाहूँगा मौला की बारगाह में सलाम पेश कीजिए। जी बिस्मिल्लाह। अगर कोई दुआ करना चाहे बिस्मिल्लाह। गालिबन शायद कॉल ड्रॉप हो गई है। जी बिल्कुल हो जाता है, जारी बात है। मीडिया का मैं एक जुमला कहा करता हूँ जी, दुनियावी तवस्सुल का यही होता है, कहीं भी साथ वसीले हैं। जी बिल्कुल दुनियावी वसीले हैं, दीन के वसीले पकड़ेंगे तो कभी भी साथ नहीं छोड़ेंगे। सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को देखिए, वो के ज़ाहिरी तौर पर शहीद हैं लेकिन हमें छोड़ा नहीं है उन्होंने। सुभान अल्लाह। हम यहाँ पर आते हैं, हमारे लिए नजात अभी भी जारी और सारी है क्योंकि अल्लाह के बनाए हुए वसीले हैं ये, और हमें हमेशा अपने साथ मंसूब रखते हैं। ये हमारे लिए शरफ है, हमारे लिए बरकत का सबब है, हमारे लिए रहमत का सबब है। बेशक उन्हें हमारी ज़रूरत नहीं है, हमें उनकी बहुत ज़रूरत है। बिल्कुल ऐसी है और इसमें कोई शक शुबा नहीं है कि वो लोग जो कामयाब होंगे और ये कहा करते हैं कि बग़ैर अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम के अगर कोई शख्स जो है वो बग़ैर अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम के किसी को अपना वसीला बनाए, बेशक कुछ भी हो, तो वो और कुछ ऐसा भी हो जाए कि उसको वो जवाब भी देना शुरू कर दे। मसलन करने वाली ज़ात अल्लाह की है, हो सकता है कि किसी एक जगह उसका वसीला जो है उसको जवाब भी देना शुरू कर दे, तो फिर भी कहते हैं कि ये वहम तो हो सकता है, हकीकत नहीं है। चूँकि वसीला जो मुस्तकिल वसीला है और जो क़यामत के बाद भी आपका रहेगा वो यकीनन अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम ही। सुभान अल्लाह, बेशक।
बहुत उम्दा बात फरमाई। हो सकता है क्योंकि जिस तरीके से आपने फरमाया कि वो वसीला हो सकता है जवाब भी देने लगे, क्योंकि इंसान जिस चीज़ पर एतकाद पैदा कर लेता है उसे उम्मीद होती है कि वहाँ से उसे जवाब भी मिल रहा है। बिल्कुल। देखें काफ़ी सारे लोग इस किस्म की बात को अहले बैत अलैहिस्सलाम के साथ भी जोड़ना चाहते हैं कि इनका ज़ाती वहम है। नहीं, ऐसा वहम, ये हमारा वहम नहीं है। हम कुरान और हदीस की रूह से अहले बैत अलैहिस्सलाम को वसीला मानते हैं और ये ज़िंदा है, शहीद होने के उन्वान से भी ज़िंदा है और हमारे पैगाम को अल्लाह तक पहुँचाते हैं और हम इन्हें वसीला मानते हैं और ये हमारी बात को सुनते भी हैं। ये तो अहले बैत अलैहिस्सलाम है। आम तौर पर माँ बाप जो या बुजुर्गवार जो आपके हैं वो भी उनकी कबूर पर भी अगर जाकर आप दुआ मांगे वो भी आपकी आवाज़ को सुनते हैं। जी, हमारे साथ कॉलर हैं बाकिर साहब कराची से इस वक्त मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप? करब मौला का एहसान है। आपकी कॉल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप से कनेक्ट है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप का प्रोग्राम 14,000 स्पॉन्सर, इसमें आपकी कॉल चल रही है। इस प्रोग्राम का मकसद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप के लिए डोनेटर तलाश करना है। क्या आप चाहेंगे कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप के स्पॉन्सर करार पाएँ? स्पॉन्सर तो नहीं, मगर मैं सलाम अर्ज करता हूँ आप सबको भी और मौला भी सलाम पेश करता हूँ। खैर में इजाफा फरमाए। जी बिस्मिल्लाह, मौला की खिदमत में सलाम अर्ज कीजिए आप। जी जी, अस्सलाम वालेकुम या अब्दुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम या अपना रसूल अल्लाह, सलाम अला हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलादिल हुसैन व असहाबिल हुसैन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। मौला कबूल फरमाए और सदा सलामत रहें। देखें, स्पॉन्सर होने से मुराद यही है कि आप इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप से कनेक्ट हो जाएं। हस्ब तौफीक अगर आप इसमें डोनेट कर सकें डोनेट करें, वरना आपकी डोनेशन ये भी काफ़ी रहेगी कि आप 14 मोमिनीन को कम अज़ कम इस प्रोग्राम में कॉल करने के लिए माइल करें ताकि वो भी इसमें कॉल कर सकें। इस तरीके से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और अहले बैत अलैहिस्सलाम के पैगाम को पहुँचाने में हमारे लिए आसानी रहेगी। प्रोग्राम का नाम जिसमें आपकी कॉल मिली है इसका नाम है 14,000 स्पॉन्सर। इसका दौरानिया 2 घंटे है इराकी टाइम के मुताबिक, रात 8 बजे से 10 बजे, पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक रात 10 बजे से 12 बजे, इंडियन टाइम के मुताबिक रात 10:30 बजे से 12:30 के दौरान 2 घंटे दौरानिए का प्रोग्राम है। आज इसकी 9वीं किस्त है, 5 किस्तें बाकी हैं। बाकी 5 दिनों में भी ये इंशाल्लाह शब में प्रोग्राम होगा और दोस्तान को भी कहिए वो इसमें कॉल कर सकें। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टेलीविज़न को आप देखते हैं क्या? जी जी, कभी कभी मैं ऑनलाइन देखता हूँ, यहाँ पे इतना सैटेलाइट पे नहीं देखते। अच्छा, यूट्यूब पर देखते हैं, फेसबुक पर देखते हैं या इसकी ऐप डाउनलोड की है? यूट्यूब पे, फेसबुक। माशाल्लाह माशाल्लाह। इसका कौन सा प्रोग्राम आप देखते हैं? सच तो नाम याद नहीं, बस कोई ब्राउज करते वक्त आ जाए तो वो देखते हैं। चलिए कोई बात नहीं, आप जिस तरीके से देखते हैं यही हमारा हदफ है, यही हमारा मकसद है कि जब मीडिया सोशल मीडिया पर कोई स्क्रॉल करे तो उसे कहीं ना कहीं अहले बैत अलैहिस्सलाम का नाम हमारे चैनल के ज़रिए से भी उसे नज़र आ जाए। मौला आपकी तौफीकात में इजाफा फरमाए और उम्मीदवार रहेंगे खुदावंद मुताल आपको इस चैनल से या और भी जो है मजहबी चैनल हैं उनसे वाबस्ता रहने की तौफीक अता फरमाए। बहुत शुक्रिया आपका, सदा सलामत रहें जनाब। माशाल्लाह, बहुत ही जी शुक्रगुजार है आपके। यानी ये वाबस्तगी जो है, जैसे आपने फरमाया कि ख़ुद दीन के साथ वाबस्तगी और अहलुल बैत अलैहिस्सलाम के साथ वाबस्तगी जो जदीद ज़राए हैं उसके साथ वैसे वो पुराना सिलसिला भी आज भी जारी है कि जो मजालिस की शक्ल में है और माशाल्लाह वो जारी रहेगा। असल भी वही है, बिल्कुल ये चीज़ें तो उन चीज़ों को फ़रोग़ देने के लिए हैं, असल चीज़ तो वही है। बिल्कुल। तो जो असल जो शायर इलाहिया में से, शायर हुसैनिया में से एक तो ज़ियारत है और दूसरी चीज़ जो है वो यकीनन जो है आज़ादारी और मजालिस और ये सिलसिला है। तो वो तो है अपनी जगह पर, उनको फ़रोग़ देने के लिए ये टेलीविज़न चैनल जो है वो मौजूद है कि जिसके ज़रिए से वो असल जो शायरा है उसको जो है वो लोगों तक पहुँचाया जा सके। चूँकि ज़ाहिर है कि बहुत सारे ममालिक में जब जो ही आबादियाँ बढ़ती रही तो लोग जो है वो एक जगह पर नहीं रहे बल्कि दुनिया में फैलते गए और शायद ये भी अल्लाह की कोई मशीयत है कि जिससे जो है वो लोग वहाँ पर जा रहे हैं मुख्तलिफ़ कंट्री में। तो ये सिलसिला जो एक जदीद टेक्नोलॉजी है इसके ज़रिए से उस असल शायरे को वहाँ तक जो है वो पहुँचाना मकसूद है कि जहाँ पर कोई हो सकता है इमाम बारगाह ना हो, कोई मस्जिद ना हो, वहाँ तक भी ये आराम से, जैसे इस भाई ने भी फरमाया है कि
मोबाइल के ज़रिए से वो प्रोग्राम्स को देखता है। तो ये सिलसिला जो है वो, जी एक कॉल है हमारे पास। जी सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी कैसे हैं आप? खैरियत से इंशाल्लाह? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं। माशाल्लाह। इस वक्त आपकी आवाज़ करबला मोहल्ला में है और एक प्रोग्राम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी से चल रहा है 14,000 स्पॉन्सर के हवाले से। तो इंशाल्लाह आप भी हमारे स्पॉन्सर बनेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। माशाल्लाह आपने जो नज़र की है, किस मासूम के साथ आप इस नज़र को ख़ास करना चाहेंगे? किसी एक मासूम का नाम ले लीजिए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल। माशाल्लाह इस वक्त आपकी आवाज़ करबला मोहल्ला में गूंज रही है। अगर मौला को सलाम करना चाहें, कोई दुआ करना चाहें, बिस्मिल्लाह फरमाएं। इमाम के सच्चे में दुनियावी और कामरानी अता फरमाएं और दुनिया में जितने भी और हम सबको आपको जितने भी लोग हुसैन टीवी से जुड़े हुए हैं उन तमाम उनकी ज़ियारत का शरफ इनायत फरमाएं अल्लाह, और तमाम लोगों की तमाम मुश्किलात को दूर करना अल्लाह। आप लोगों को खिदमत का मौका दे और इस खिदमत में और ज़्यादा खिदमत करने की तौफीक नसीब कीजिए और अल्लाह तमाम लोगों की खिदमत को कबूल फरमाए। मौला से यही इस तरीके से आप ये खिदमत दे रहे हैं, उसी तरीके से अल्लाह की तौफीक में इजाफा फरमाए। आगे तरीके से रमजान आप इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टेलीविज़न को किस तरह से देखते हैं? यूट्यूब पर देखते हैं, फेसबुक पर देखते हैं, कहीं आप देखते हैं इसे? जी बिल्कुल बिल्कुल। हम सिर्फ हम नहीं, हमारे को तो देखते हैं। जब भी लाइव चलता है तो लोग इनके सामने बैठे हुए होते हैं, देखते रहते हैं करबला के मनाजिर को। बिल्कुल जायरीन को जो वहाँ पे ज़ियारत के लिए जाते हैं और आपकी टीवी से हमेशा मुफीद और फायदा उठाती रही और आइंदा भी इंशाअल्लाह फायदा उठाते रहेगी। माशाल्लाह माशाल्लाह। मौला आपको सलामत रखें, सदा सलामत रहें, सेहत और आफियत से रहें। और इंशाल्लाह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप के टेलीफोन ऑपरेटर्स आपसे कांटेक्ट में रहेंगे। आपने जो ये डोनेट किया है वो आपको इससे मुताल्लिका मालूमात फराहम करेंगे। और इंशाल्लाह ये प्रोग्राम 14 शबाना था, आज 9वीं शब इसको प्रोग्राम की है। इराकी टाइम के मुताबिक रात 8 बजे से 10 बजे, पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक रात 10 बजे से 12 बजे और इंडियन टाइम के मुताबिक रात 10:30 बजे से 12:30 बजे के दौरान 2 घंटे दोहराने का ये प्रोग्राम है। इसमें आप खुद कॉल भी कर सकते हैं और अपने दोस्तान को इस प्रोग्राम की मौरफ़ी भी कर सकते हैं। चाहूँगा 14 मोमिनीन को आप भी मौरफ़ी कीजिए ताकि वो भी इस प्रोग्राम में कॉल कर सकें। इंशाअल्लाह सदा सलामत रहें, मौला आपकी तौफीकात खैर में इजाफा फरमाएँ। सदा माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इलाही आमीन, शुक्रगुजार है आपके किबला। ये ज़िम्मेदारी जो आप हमेशा जो है वो याद दिलाते रहते हैं कि अपने से दूसरे लोगों तक भी, जैसे आप 10 या 14 या 5 जितना भी हो सके उनके साथ भी आप शेयर करें। ये भी एक किस्म की स्पॉन्सर है, एक मदद है हकीकतन कि आज के इस दौर में दूसरे लोगों तक भी ये बात जो है वो पहुंच जाए। और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अगर माली स्पॉन्सर न भी बन सके तो कम अज़ कम इस नूर अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम से मुस्तफ़ीद हो सके। तो ये जो है ये एक बहुत ही, मैं समझता हूँ कि बहुत ही मुहिम चीज़ है कि लोगों को इस चीज़ की तरफ वादार करना कि आप जो है वो लोगों के साथ इसको शेयर कीजिए। लिहाजा मैं रस्मन ये ऐलान करना चाहूँगा तमाम मोमिनीन की खिदमत में कि अगर आप बेशक स्पॉन्सर आप माली एतबार से भी नहीं बन सकते तो कम अज़ कम जो हमारा लिंक है या हमारा जो स्क्रीन पर मौजूद हमारा नंबर है इसको जो है वो मोमिनीन के साथ शेयर कीजिए। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस नूर अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम में जो भी शामिल होगा आप भी उसमें से सवाब के मुस्तहक होंगे। हाँ बिल्कुल बजा फरमाया सैयदना। स्पॉन्सरशिप काफ़ी तरीक़ों से हो सकती है।
ایک دامے سخن کھولے، کسی بھی طریقے سے اسپانسر کر دیں، آپ کسی کو بتا دیں، کسی کو شیئر کر دیں، کسی کو آپ خود اگر ڈونیٹ کر سکتے ہیں ڈونیٹ کر دیں، کوئی اچھا مشورہ دے سکتے ہیں اچھا مشورہ دے دیں، نمبر کو شیئر کر سکتے ہیں نمبر کو شیئر کر دیجئے، پروگرامز کو شیئر کر سکتے ہیں، یا آپ کسی اس کی ایپ کو دوسروں کو بتا دیں کہ کون سی ایپ تھی، یہ بھی آپ کی ایک مدد ہو جائے گی۔ مقصد یہ آپ اہل بیت علیہ السلام سے متعلقہ ٹیلی ویژنز یا جو سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز ہیں ان سے مربوط ہو جائیے، تاکہ آپ لوگ دیکھیں جس دور کی جو مسائل ہوتے ہیں اسی اعتبار سے اسلحہ مہیا کیا جاتا ہے۔ دور جدید میں سب سے خطرناک اسلحہ جو چل رہا ہے گھر میں آ کر کسی کا دماغ بہکانا ہے، اور بہکاوے سے بچنے کے لیے رحمانی چینل اہل بیت علیہ السلام سے متعلقہ امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ بھی آپ کے ساتھ موجود ہے، اس سے مربوط رہیے۔ آئیے پروگرام کا آخری وقت ہے حجت خدا سے توسل، اللہم عجل ولیک الفرج۔ الہی آج کی دنیا میں جہاں میڈیا اور سوشل میڈیا ہمارے بچوں کی دینی شناخت اور ایمان کو نشانہ بنائے ہوئے ہے، امام حسین علیہ السلام ٹی وی ایک قابل اعتماد میڈیا ہے جو فیملیز کا ساتھ دے رہا ہے دینی تربیت کے لیے، ایمان اور روحانیت کو مضبوط بنانے کے لیے۔ قرآن و عطرت کی روشنی میں ہمارے پروگرام 14,000 اسپانسر میں ماہانہ رکنیت کے ذریعے اس عالمی میڈیا کی استقامت اور تسلسل کا سہارا بنیے۔ یہ کوئی خرچ نہیں بلکہ ایک روشن مستقبل کی تعمیر میں مسلسل اور باخبر شرکت ہے۔ اسی لمحے اس نور سے جڑ جائیں۔